The next concept is very simple concept. Please put some side headings, selectors, something like that. Online people, please put some side heading, selectors. Selectors in CSS. So very important selectors. See how selectors are going to be utilized for. Selectors are very important, which is going to be selecting some HTML element from HTML to CSS. For example, in HTML, there are a lot of elements which are going to be available like paragraph, headings, forms, tables, form elements, inputs. So how we are going to be selecting multiple things. For example, if I want to access an element, how to access into CSS? To internal style sheet or external style sheet. Inline style sheet, no need to access. Inline style sheet, we are writing style attribute inside the element only. No need to access. But coming to the internal style, coming to the external style, we are going to be accessing elements. We are going to be accessing tags, or we are going to be accessed by the class name, or we are going to be accessing with the ID name, or we are going to be accessing a group of elements. We are going to be accessing the next element, previous element, even elements, odd elements. There are multiple kind of selectors which are going to be available. So we will discuss all the selectors one by one. So it is very simple concept. We are going to be selecting something from HTML to CSS. Okay, let me give you one diagram for the selectors now. I'm taking a new diagram now. So this is your HTML content. This is your HTML file, and this is your CSS file. Okay, inside the HTML, we will be having a lot of elements. For example, this is one element, and this is one element, and this is one element. Most of the time, people are going to be accessing with the elements with three names. One is with element name. This is element name. First type of accessibility is element name. By element name, we can able to access. And the second type of accessibility is by class name. And the third type of accessibility is through ID. Through ID also we can able to access elements. Okay, so whenever you are going to be accessing with element name, we need to write CSS in different way. So how to write CSS? By element name. So how to write it? So first of all, element name, whatever the element name you have, and open curly braces, closing curly braces. Inside this, we will place all the CSS code or CSS attributes. This is what your element selector, element accessor or element selector. Next, one more thing is class selector. How to work with the class selector? Whenever I want to access a class selector or class name, this is very simple. And please provide with the class name using with the dot symbol, dot class name, dot class name. Dot is the specifier here. So dot is very important here. So without dot, I can't able to access the class. So inside the curly braces, you need to write your CSS code. Dot class name is important over there. And whenever I want to access ID, whenever I want to access ID specification is very simple and very important. ID specification is very simple and very important. That should be using with the ID, hash ID name, hash ID name, and open the curly braces. You can write your CSS code inside. this will be the ID selector. So where is the element selector? This is the element selector. This is the element selector. Please understand this is your element selector. And please understand this is your class selector. And please understand this is your ID selector. So there are three important selectors, but not only these particular selectors, there are multiple selectors which are going to be available in CSS. So I am just going to be giving a list down. What are the different kind of selectors which are going to be available? Okay, selectors, different kind of selectors. The first type of selector is what? The first type of selector is tag selector. Tag selector. So tag selector. Selector. Tag selector is the first one. And the second type of selector is class selector. And the third type of selector is ID selector.
ID selector. And the fourth type of selector is group selector. Group, GROUP, group selector. This is a group selector. And the fifth type of selector is universal selector. Universal selector. And one more selector is first child selector. First child selector. And one more is last child selector. Last child selector. And one more is parent selector. Parent selector. And ninth, attribute selectors. Attribute based selection. Okay, attribute selectors. Okay, so the next one is adjacent one sibling selector. Adjacent one sibling. What is sibling, guys? Sibling అంటే ఏంటి? పక్కన ఉన్నది sibling అన్నమాట ఇక్కడ. బట్ రియల్ కేసులో sibling అంటే ఎవరు? బ్రదర్స్, సిస్టర్స్. ఓకే, సో adjacent one sibling, adjacent all sibling selectors. Adjacent all sibling selectors. So itla there are lot of selectors which are going to be available. So we will see one by one. Selectors ani chuddam. First selector is what? Tag selector. So how to select element by tag name? Tag selector is what? Selecting element by tag name. So let me save this in this selectors. Okay, so let me write a program now. So the first one is tag selector. How to work with the tag selector? Selecting element from HTML to CSS using with tag name. What is this? Selecting element from HTML to CSS using with the tag name. So how to do work with this? Tag name, open curly braces, closing curly braces, and you can write your CSS code. This very simple selector. Tag selector is very simple. Just write a program on this tag selector. How to work with the tag selector? So tag hyphen selector. Tag hyphen selector. So tag selector.html. So everything should be HTML file only. Why? Because browser can understand HTML. So let me write a tag selector now, HTML, and this will be tag selector. Okay, how to work with this tag selector? Selector. Okay. How to work with the tag selector? So let me write some CSS or style sheet over there. Inside the head, I'm writing a style sheet. So style open, style close. This is what actually called internal style sheet. Okay, work with the tag selector. First of all, I'm going to be selecting with the body. Body undi kada. So get body first. Body, open curly braces, closing curly braces. So I'm going to be providing some background color for the body. Background color is light blue. So this is called tag selector. Tag name petti manam select cheyali. Tag name emundi ida? Body. So I'm getting body here. Getting body here and selecting something and work with the CSS. CSS panchestadi with the body selection. Your body is going to be getting selected. Body is going to be getting selected. Select ayinda leda? So this is your HTML, right? This is your HTML body content. So from body lo emuntayi? Chaala untayi. Elements untayi. Headings, paragraphs, divs, forms, edaina undanivundi, images, any kind of content. But I'm going to be selecting using with the tag name. Tag name pedithe automatically select అయిపోతుంది. So body select అయింది కదా. At the same time, can I have h1? h1 పెడుతున్నాను చూడండి. So h1 web development. So this is h1 web development. So I want to access the h1 now. h1 access చేయొచ్చా? h1 curly brace open close. h1 have some background color. h1 కి వేరే background color ఇస్తాను చూడండి. Let me give the so something like blue. So what is the h1 now? h1 is having some other background color. h1 is having some other background color. So this is what actually element selector is. Any element I'm going to be working with here, body and h1. But if you have multiple elements, all the elements are going to be selecting from HTML to CSS using with the tag name. Using with the tag name. This is called a tag selector.
Okay, the next one is class selector. Next one is class selector. Okay, how to work with the class selector? Selecting element from HTML to CSS using with a class name. What is that? Class name initiated with the dot symbol. What is that? Dot symbol. Ikkada dot symbol important to gurtupeట్టుకోండి. Dot class name and whatever the CSS code you want, you can write. So CSS, this class is actually attribute, guys. This class is what? Attribute. I'm copying here and taking new program, save it as, this will be class underscore selector. Class underscore selector. So class selector.html. Class selector.html. So ikkada kuda pair change cheyandi. This is what actually class selector. So class undali kada. So body ko class undi. Class is bdy. Ante adi class name anadi edaina pettukochu. Class name anadi edaina pettukochu. What is the class I am giving here? bdy. మీ ఇష్టం వచ్చిన క్లాస్ పెట్టుకోండి పేరు. Class name is your wish. And coming to the h1 is the having class is head and bed. Okay, so that's it. Now I want to write a style for the body. How to write style for the body? Dot bdy. How to write a style for the h1? Dot hd dot header. Same style is going to be applying. Same style. So this is class selector. By class name you are going to be selecting. Now I will tell one more thing now. For example, there is one class called bdy. For body I can able to give another class. For body I am going to be giving one more class, bdy1. What is that? Space ichesi inko class rayandi, bdy1. Now bdy1 having another style. bdy1 having another style. What is another style I am going to be providing? Something like a background color, something like a light green. Yes. Now what is the output? bdy or bdy1? Two classes ఉన్నాయి. ఓకే, సో మన కర్మగాలి ఎలిమెంట్ కి రెండు క్లాసులు ఉన్నాయి, రెండు పేర్లు ఉన్నాయి, నిక్ నేమ్స్. ఒక నిక్ నేమ్ వచ్చి bdy, ఇంకో నిక్ నేమ్ వచ్చి bdy1. సో ఏది పిలిస్తే ఏది పలుకుతుంది ఇప్పుడు? వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్? y. కింద రాసాం కదా, అదే పైన రాయండి bdy1. సో రెండు పేర్లు ఉన్నాయి, రెండు పేర్లు. ఫస్ట్ bdy1 డిక్లేర్ చేశాను, తర్వాత bdy డిక్లేర్ చేశాను. డిక్లరేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇక్కడ ఎలా అయినా రాయండి, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఇక్కడ లోడ్ అయ్యేది ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఏది లోడ్ అవుతుంది? లైట్ గ్రీన్. సెకండ్ ఏది లోడ్ అవుతుంది? లైట్ బ్లూ. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్? లైట్ బ్లూ. వై? లాస్ట్ లైన్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే సార్, ఇక్కడ నేను bdy తీసి ఇక్కడ పెడతాను సార్, క్లాస్ ఇక్కడ పెడతాను. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్? షూర్, ఫస్ట్ bdy1 ఉంది, తర్వాత bdy లైట్ బ్లూ వస్తుంది. సో ఈ bdy ఎత్తేసి ఇక్కడ పెడతాం, ముందు పెడతాం, తర్వాత bdy1 పెడతాం. చూడండి, ఇక్కడ క్లాస్ డిక్లరేషన్ లో మార్చాను. ఫస్ట్ bdy, తర్వాత bdy1. వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్? లైట్ బ్లూ, లైట్ గ్రీన్. ఆర్ యూ షూర్? bdy1. సెకండ్ అది bdy1. సేవ్ ఇట్. లైట్ బ్లూ ఓన్లీ. మీరు ఇక్కడ ఎలా అయినా పెట్టండి, ఎన్ని పేర్లైనా పెట్టండి, ఆర్డర్ ఎట్లయినా పెట్టండి. 1 2 3 అని పెట్టండి, 3 2 1 అని పెట్టండి. ఓకే, 5 4 2 1 అని పెట్టండి. బట్ మీరు రాసేది ఇంపార్టెంట్. స్టైల్ షీట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. How you are writing in style sheet, how you are writing the lines, that is important. That is the process, that is the priority.
line number is the priority. The last line is first execution in the browser. That's it. మీరు ఇక్కడ అన్ని పేర్లను పెట్టండి, ఆర్డర్ ఎట్లయినా మార్చండి. ఓకే, లెట్ మీ ట్రై విత్ వన్ మోర్ థింగ్. సో BDY లేకపోతే ఏదో పింక్ అన్న. What is the name called? What is the name called? Class name called pink dot pink. Okay, so background color is pink. What is the output of the program? What is the output of the program? Pink. ఎందుకు పింక్ వచ్చింది? Last line first execution. So maybe your pink is your pink is top. Your pink is top. ఇక్కడ పైన ఉంది. Then what is the output of the program? Light blue. Are you sure? Obviously. Okay, so మీరు ఇక్కడ ఎన్ని క్లాసులైనా రాయొచ్చు. How many number of classes you want, you can write like this. But all the classes with the space. Multiple classes, multiple values are going to be giving by space. ఒక space తో classes అన్ని డివైడ్ అవుతాయి. That is called a class declaration. That is called a class declaration. For example, I'll be having a H1 here and one more H1, one more H1. So what is the class now? All the headings, what is the class? All the headings, H1, H1, H1. What is the class for all? Head, head, head. Common classes, right? So head is having what? Head is having what? Background color. Head is having background color alias blue. Alias blue. So what is the output of this? How many H1s will come? 3 H1s. Okay. Let me do one thing. Let me write a class called align class. Align class. Let me write a class called align. Text align. Text align. Right. Or center. So I am writing one more class called align class. That align class is available. Value called center. Align అనే ఒక క్లాస్ డిక్లేర్ చేశాను. ఆ క్లాస్లో టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్ ఇచ్చాను. సో ఇప్పుడు ఈ అలైన్ అనే క్లాస్ని కొన్ని చోట్ల అప్లై చేస్తాం. కెన్ ఐ అప్లై హియర్? కెన్ ఐ అప్లై బాటమ్? దెన్ వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్? What is the output of the program? First H1 is center, third H1 is also center. Why? Align అని ఒక క్లాస్ పనిచేస్తుంది. Align అని ఒక క్లాస్ ఎక్స్ట్రా క్లాస్ పనిచేస్తుంది. That is the why reason it is going in center. That is the why it is going in center. Okay, let me write another class called dot red. Dot red, color red. Okay, I am giving this red class. I am giving this red class only for the first H1. Then first H1, how many classes will work? First H1, how many classes will work? Head అనే క్లాస్ పనిచేస్తుంది. హెడ్ నుంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ తీసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ అలైన్ అనే క్లాస్ పనిచేస్తుంది. అలైన్ నుంచి టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్ తీసుకుంటుంది. రెడ్ అనే క్లాస్ పనిచేస్తుంది. రెడ్ నుంచి ఏం తీసుకుంటుంది? రెడ్లో ఏమి ఇచ్చాం? కలర్ రెడ్ ఇచ్చాం. కలర్ అంటే ఏంటి? టెక్స్ట్ కలరే కదా. దెన్ ఫస్ట్ H1 got a red color text. This is a way of declaring classes and initiating the classes. క్లాస్ డిక్లేర్ చేయడానికి డాట్ పెట్టి డిక్లేర్ చేయాలి. డాట్ పెట్టి ఒక క్లాస్ రాసుకోవాలి. క్లాస్ ఈజ్ అ స్పెసిఫికేషన్. దట్ స్పెసిఫైడ్ సింటాక్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి యూజింగ్ ఇన్ యువర్ ట్యాగ్స్. ఇక్కడ రాసుకొని అక్కడ యూజ్ చేయండి, లేకపోతే అక్కడ రాసుకొని ఇక్కడ యూజ్ చేయండి. ఎట్లా అయినా రాయండి, మీ ఇష్టం. But one element can have multiple classes. At the same time, class is reusable. Class is reusable. ఎక్కడైనా రాయొచ్చు కదా క్లాస్. అలైన్ అనే క్లాస్ నేను ఎక్కడైనా వాడచ్చు కదా. ఎక్కడెక్కడ అవసరం అవుతుందో అక్కడ వాడచ్చు. మల్టిపుల్ టైమ్స్ అక్కడ పోయి టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్, ఇక్కడ పోయి టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్ రాసే బదులు అలైన్ అనే క్లాస్ రాసుకొని దట్ అలైన్ క్లాస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యూటిలైజింగ్ ఆల్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. ఎక్కడెక్కడ అలైన్ సెంటర్ ఉండాలో అక్కడక్కడ కాల్ చేసేది సరిపోతుంది. This is the benefit of selectors. Benefit of selectors. We are writing a common code. We are writing a common style. The common style is going to be applying for all the multiple elements at the same time. Suppose, for example, in the real time, you are going to be developing a gallery type of application. Gallery type of application, you'll be having a lot of images. For each and every image, I need to have some box shadow. For each and every image, I want to border, take a border.
I want to take a radius curve, border radius curve. So నాకు ఒక స్పెసిఫిక్ స్టైల్ కావాలి పర్టికులర్ ఇమేజ్ కి. బార్డర్ ఉండాలి, బార్డర్ రేడియస్ ఉండాలి, కింద ఒక బాక్స్ షాడో ఉండాలి. సో ఆ స్టైల్ మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే ఉందో మొత్తం ఒక క్లాస్ లో రాస్తాం, బాక్స్ అనే ఒక క్లాస్ లో రాస్తాం. దట్ బాక్స్ క్లాస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి యూటిలైజింగ్ ఫర్ ఆల్ ద ఇమేజెస్. ఒక క్లాస్ రాస్తే ఆ క్లాస్ అన్ని చోట్ల వాడొచ్చు కదా, వై నాట్? దిస్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ రీయూజబిలిటీ. రీయూజబిలిటీ లేకపోతే సిఎస్ఎస్ చాలా కష్టమైంది. నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్లైన్ స్టైల్. ఇన్లైన్ స్టైల్ రాయాలంటే చాలా కష్టం. ప్రతి ఎలిమెంట్ కి థౌసండ్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఇన్లైన్ స్టైల్ రాసుకుంటే విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ వన్? ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్? ఇంటర్నల్ కన్నా ఇంకా ఎక్స్టర్నల్ మంచిది. ఎందుకు? ద మల్టిపుల్ పేజెస్ కెన్ హ్యావ్ ద సింగిల్ స్టైల్ షీట్. మల్టిపుల్ పేజెస్ కెన్ హ్యావ్ సింగిల్ స్టైల్ షీట్. మళ్ళీ పేజ్లో రాయడం అంటే మళ్ళీ కష్టం అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ మై వెబ్ అప్లికేషన్ ఐల్ బి హ్యావింగ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ పేజెస్. అన్ని పేజీలు ఉన్నప్పుడు అన్ని పేజీల్లో స్టైల్ రాసుకుంటూ పోతే ఎట్లా? రైట్ a common style sheet and access it. Is it clear how to work with the class selector? Okay, one more point we can write here, one more important point. What is the point here? Class selector లో ఇంకొక చిన్న పాయింట్ రాసుకోవచ్చు. ఏంటది? క్లాస్ నేమ్స్ ఆర్ మల్టిపుల్. ఎన్నైనా రాసుకోవచ్చు కదా, క్లాస్ నేమ్స్ ఆర్ మల్టిపుల్. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్, multiple classes are separated. Multiple classes are separated with the space in element declaration. Element class attribute. Element class attribute. Class attribute lo element రాసేటప్పుడు ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. How to write this one? For example, h1. So first name, first class, space, class name 1, space, క్లాస్ నేమ్ 2. ఇట్లా ఎన్ని క్లాసులు అయినా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, క్లాసులు రాయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? స్టైల్ అనేది ఒక అట్రిబ్యూట్ పెట్టాలి. ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టైలా క్లాసా? క్లాస్. క్లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబుల్ కోట్స్ కానీ సింగిల్ కోట్స్ కానీ ఏదైనా రాయొచ్చు. క్లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ అట్రిబ్యూట్ వాల్యూస్ ఆర్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు అంట. నాట్ ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ, యూ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫర్ ద క్లాస్ అట్రిబ్యూట్. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? అండ్ స్పేస్ ఇచ్చేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఇవ్వండి, క్లాస్కి మొత్తం, లేకపోతే అది ఇంకొక వేరే క్లాస్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ మీరు రాసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి గివింగ్ లైక్ దిస్ అనుకోండి, దిస్ ఈస్ ద క్లాస్ అగైన్. header line is the class. Header line is the class. అలా ఇవ్వద్దు, జస్ట్ గివ్ ద స్పేస్. క్లాస్కి మధ్యలో స్పేస్ రాయడం గుర్తుపెట్టు. దిస్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ క్లాస్ సెలెక్టర్. దిస్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ tag selector. So this is tag selector program, just write under tag selector program, and this is the class selector, just write under class selector. Avuna? Okay, so the next one is id selector. So tag selector ela undo, class selector ela undo, alane id selector kuda undi. Id selector is specified with id name. Specified with id name, but id is unique. Don't provide with multiple ids. A similarity with the class selector and id selector is both like same. ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మల్టిపుల్ క్లాసెస్ లాగా మల్టిపుల్ ఐడీస్ ఉంటాయి. జావా స్క్రిప్ట్ లో చాలా పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది, మల్టిపుల్ ఐడీస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, సో కాపీ హియర్. లెట్ మీ రైట్ అ న్యూ ప్రోగ్రామ్. No need to copy. Can I take? So this is what id selector. So id selector రాద్దాం చూడండి. Now I am writing id selector. So what is the id selector? Tell me. id is equal to bdy. id is equal to bdy. How to access id? చెప్పండి. slash hash id name. What is id name? bd background color light not saved. id selector id-selector.html. That's it. Okay, now you can check id selector is working or not. Body got selected or not? Select అయిందా? అయిందా లేదా? Okay,
let me go with H1 now. Okay, H1 web development. Chuttan ganni as usual common untai, but only the syntax you have to understand. H1 is having some selector. What is the selector I am giving now? ID is equal to head. How to access ID? Hash head. Next, background color. So background color, something like a light coral color. Next, what is the output of the program? What is the output of the program now, guys? See here. Body is having some background color, and H1 is also having some background color. Body having some background color, H1 also having some background color. Now, let's see something. Okay, sir, this is fine. This is fine. After ID, I'm writing the class also as head. Class also as head. Sir, na time bagaleka rendu unnai. ID undi, class undi. ID undi, class undi. Then, okay, class kuda raddam. Dot head. Class tone access aitadi. Dot head. Rendu same పేర్లు ఇవ్వచ్చంటే ఇవ్వచ్చు, నో ప్రాబ్లం. క్లాస్ కి హెడ్ అని పేరు ఇచ్చాం, ఐడి కి హెడ్ అని పేరు ఇచ్చాం. ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా? నిక్ నేమ్ ఒరిజినల్ నేమ్ రెండు ఒకటే ఉండొచ్చు కదా, చెప్పలేము. ద సేమ్ వే క్లాస్ నేమ్ ఇస్ సేమ్, హెడ్, ఐడి నేమ్ ఆల్సో హెడ్. దెన్ ఐ ట్రై టు ప్రొవైడ్ సమ్ అదర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ లైక్ ఏం ఇద్దాం, పింక్ ఇద్దామా? పింక్ ఇస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, పింక్ రైట్? light cyan. Okay, where color is cyan? What is the color I given? Light cyan. Now tell me what is the output of the H1? What is the output of the H1? Light cyan. How many members? Output of the heading, background color. Light cyan na? Pakka na? Ruchita. ఏమొస్తుంది? గుడ్. లైట్స్ క్లియర్. ఏమొచ్చింది? లైట్ కోరల్. వై? ఓకే, even though you are writing the class selector in the last line, ID selector is the first preference. ID taking first preference. ఐడి అనేది ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. అర్థమైందా? ఆధార్ కార్డులో నిక్ నేమ్ పెడితే అవుతుందా? ఏం పెట్టాలి? ఒరిజినల్ నేమ్, కంప్లీట్ నేమ్ పెట్టాలి. బాలంతరపు వక్రతుండేశ్వరరావు ఏం పెట్టాలి? మొత్తం పేరు పెట్టాలి. బాలు అని పెట్టి కుదరదు. విన్నారా ఇది పేరు? బాలంతరపు వక్రతుండేశ్వరరావు విన్నారా? ఎక్కడన్నా విన్నారా? ఎక్కడ వినుంటారు చెప్పండి. గుర్తొచ్చిందా? ఎక్కడ విన్నావు? ఏ సినిమా? ఓకే, సి నేమ్, ఐడి, class name, tag name, ID name, class name. If you are going to be providing ID and class both, ID is the first preference. ఎట్లానే ఇవ్వండి, డోంట్ కేర్. మీరు క్లాస్ ఫస్ట్ రాయండి, ఐడి సెకండ్ రాయండి, ఎట్లయినా రాయండి. బట్ మీరు ఇక్కడ ఐడి క్లాస్ రెండు డిఫైన్ చేసి సేమ్ అట్రిబ్యూట్ రాస్తే సేమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలరే రాస్తున్నాం. రెండిట్లో ఏమేమి రాస్తున్నాం? సేమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కదా. సో H1 కూడా రాద్దాం. చూడండి, H1కి ఇప్పుడు కింద లాస్ట్లో పోయి H1 అంట. H1 is having background color. This is tag selector, right? This is tag selector. So blue, full blue కావాలని ఇక్కడ పెట్టాను. మీరు చెప్తారు, సార్ నేను 13th లైన్ లాస్ట్ లైన్లో రాశాను సార్. లాస్ట్ లైన్లో రాసేది ఫస్ట్ అవుట్పుట్ రావాలి కదా. మామూలుగా అయితే సిఎస్ఎస్ వర్క్లో అయితే అదే కదా. బట్ అలా రాదు. ఏమొస్తుంది? ఐడిలో ఐడి సెలెక్టర్ ఉంటే, ఒకవేళ సిఎస్ఎస్లో మీరు ఐడి సెలెక్టర్ రాసినట్లయితే
CSS లో ఐడి సెలెక్టర్ రాసినట్లయితే దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. మనం ఎట్లా అయితే స్టైల్స్ ఇన్లైన్ ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ రాసినప్పుడు ఏది ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్? ఇన్లైన్. చెప్పాను కదా, అక్కడ ఇన్లైన్ స్టైల్ ఈస్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఐడి సెలెక్టర్ ఈస్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. అర్థం కాలేదా? చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐడీస్ క్లాసెస్ ఇచ్చేటప్పుడు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. నేను ఐడి క్లాస్ 2 ఇచ్చినప్పుడు ఏమవ్వాలి? అలా ఇస్తే ఏమవుతుంది అని, అలా ఇవ్వాలని రూల్ ఏం కాదు, అది వర్క్ అవుతుంది క్లాస్లో. ఇప్పుడు క్లాస్లో ఐడి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కాకుండా మామూలుగా కలర్ పెట్టాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి గివింగ్ కలర్ వైట్ అండ్ టెక్స్ట్ అలైన్స్ సెంటర్. ఓకే, సో ఈ రెండు పని చేస్తాయి. మళ్ళీ ఈ ఒక్క ప్రాపర్టీ పనిచేయదు. ఈ ఒక్క ప్రాపర్టీ ప్రిఫరెన్స్ ఏది తీసుకుంటుంది? ఐడి తీసుకుంటుంది. ఈ ఒక్క ప్రాపర్టీ డిఫరెంట్ ఉంది కదా, ఈ ఒక్క ప్రాపర్టీ కామన్ ఉంది కదా. దట్ కామన్ ప్రాపర్టీ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్, that will take the first preference from the ID. Yes, execute it. White తీసుకుందా? మేడం ఐశ్వర్య వైట్ తీసుకుంది, అలైన్మెంట్ తీసుకుంది. వైట్ కలర్ ఇచ్చాం క్లాస్లో వైట్ కలర్ ఇచ్చాం, అలైన్మెంట్ ఇచ్చాం. ఈ రెండు పని చేస్తున్నాయి కానీ ఇది పని చేయట్లా. ఎందుకు పని చేయట్లేదు? బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. మేడం నాకు చెప్పండి, డౌట్ ఉంటే నాకు చెప్పు, నేను చెప్తా సొల్యూషన్. చెప్పు. తీసుకుంటుంది. ఐడి లేకపోతే ఏ గొడవ లేదు, ఐడి ఉంటే ఐడియా తీసుకుంటుంది. క్లాస్ ఉంటే క్లాస్ చెప్తా, అది కూడా చెప్తా, అక్కడికి వస్తా. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఐడి ప్రిఫరెన్స్ చూడండి, తర్వాత క్లాస్ ప్రిఫరెన్స్ అయిపోతాం. ఐడి ఉంటే ఐడి ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఐడిలో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఉంది, క్లాస్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం ట్యాగ్లో కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఉంది. సో లాస్ట్ లైన్ 13th లైన్లో క్లాస్ సెలెక్టర్ ట్యాగ్ సెలెక్టర్ ఉంది కదా, బట్ అది పనిచేయాలి కదా, అది పనిచేయదు. మీరు ఐడి సెలెక్టర్ పైన ఎక్కడో ఉంది, ఐడి సెలెక్టర్ ఎక్కడ ఉంది? పైన ఉంది. ఎంత? 11th లైన్లో ఉంది. బట్ 11th లైన్ అక్కడ వచ్చి ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఎందుకని ఐడి ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్తా చూడండి. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ ద ఐడి, దెన్ ఇక్కడ కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇద్దాం. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఈస్ ఏమిద్దాం? H1కి యాడ్ ఉంది, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ లేదు. ఇప్పుడు చెప్పండి, క్లాస్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇచ్చాం అండ్ ట్యాగ్లో కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇచ్చాం. ఏం బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇచ్చాం? ట్యాగ్లో ఏమి ఇచ్చాం? బ్లాక్ ఇచ్చాం. క్లాస్లో ఏమి ఇచ్చాం? లైట్ సయాన్ ఇచ్చాం. బట్ విచ్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫస్ట్? ఓకే, బ్లూ ఉంది కదా. ఓకే, సరే, అలా ఉన్నా కూడా చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం. అలా ఉన్నా కూడా ఏమవుతుంది? రెండు ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, బ్లూ ఒకటి, బ్లాక్ ఒకటి. ఓకే, కొద్దిసేపు క్లాస్ సెలెక్టర్ కూడా లేదమ్మా. ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ చూడండి, మంచి డౌట్. ఇది ఒక కాన్సెప్ట్. సో అన్ఫార్చునేట్లీ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద సేమ్ అట్రిబ్యూట్ 2 times. ఎక్కడో మర్చిపోతాం, రాస్తూ ఉంటాం కానీ ఎక్కడ పని చేస్తుందో ఎందుకు వస్తుందో అర్థం కాదు. మనం రాసేది అక్కడ వచ్చేది అవుట్పుట్ వేరే ఉంటుంది. సమ్ టైమ్ habitually we are going to be writing the same property 2 times with different values. Okay, ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? బ్లాక్ ఆర్ బ్లూ? వై బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. ఓకే, సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లాక్, దెన్ కలర్ డిఫాల్ట్ ఉంది కాబట్టి అది ఎట్లా తీసుకుంటుంది? సో కలర్ వైట్ చేంజ్ చేసాం.
So now you can able to see, understand where is the H1, where is the color, where is the background color. Okay, let me do one thing. ఇప్పుడు ఒక చిన్న పని చేస్తా. ఏం చేస్తా? ఈ ప్రాపర్టీ ఎత్తి తర్వాత పెడతా. ఇక్కడ ఎత్తేసి ఇక్కడ పెడతా. బ్లాక్ తర్వాత పెడతా. దెన్ నార్మల్గా కొంచెం సెన్స్తో ఆలోచించి చేయాలి సిఎస్ఎస్ అంతే. మన సెన్స్ పని చేస్తే సిఎస్ఎస్ పని చేసేది. మన సెన్స్ ఆఫ్లో ఉంటే అది పని చేయదు. ఏంది మన సెన్స్ ఇప్పుడు? ముందు ఏది పెట్టామో వెనక ఏది పెట్టామో చెక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏమైంది? బ్లూ వచ్చిందా? క్లియరా? ఓకే. నా ట్యాగ్ సెలెక్టర్లో రెండు అట్రిబ్యూట్ సేమ్ వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడు ఇలా చేయాలి. ముందు ఏది ఉంటే అది, లాస్ట్లో ఏది ఉంటే అది. ఓకే, నౌ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. ఐ విల్ గో టు ఇన్లైన్ స్టైల్ నౌ. ఐ విల్ గో టు ఇన్లైన్ స్టైల్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. చెప్పండి. పైన క్లాస్ సెలెక్టర్ ఉంది, ఆల్రెడీ. క్లాస్ ట్యాగ్ సెలెక్టర్ ఉంది. పైన ట్యాగ్ సెలెక్టర్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఉంది. బ్లూ ఈజ్ వర్కింగ్, బట్ ఇక్కడ ఇన్లైన్లో రెడ్ ఉంది. బట్ వాట్ ఈజ్ అవుట్పుట్ నౌ? వై? ఇన్లైన్ ఈజ్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. అసలు ఇన్లైన్ ఉంటే ఇక మిగతా వాటిని పట్టించుకోదు. ఇన్లైన్ స్టైల్ ఉంటే మిగతా వాటిని పట్టించుకోదు. ఇన్లైన్ స్టైల్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. ఇన్లైన్ లేకపోతే దెన్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ ద ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్. అప్పుడే బయటకు వెళ్తుంది. నా దగ్గర లేకపోతే నేను బయటకు వెళ్ళి స్టైల్ తీసుకొచ్చుకుంటా. నాకు చేత కాకపోతే నేను పక్కన వెళ్ళి నేర్చుకుంటా, అంతే. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. ఇన్లైన్లో లేకపోతే స్టైల్ అప్పుడు ఇంటర్నల్కో ఎక్స్టర్నల్కో వెళ్తుంది. ఇంటర్నల్కి వెళ్ళింది, ఇంటర్నల్ ఐడి ఉంటే ఫస్ట్ ఐడి తీసుకుంటుంది. యూఆర్ టేకింగ్ మీల్స్ అనుకో, స్వీట్ ఫస్ట్ తీసుకుంటాం. స్వీట్ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి తీసుకుంటాం. ఐడి ఈజ్ ద ఫస్ట్ సెలెక్టర్. ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ సెలెక్టెడ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇన్లైన్ ఉంటే ఇన్లైనే. ఇన్లైన్ ఉండి ఐడి ఉన్నా కూడా ఇన్లైన్ ఇంటూ ఇన్లైనే. ఇప్పుడు ఇది ఆఫ్ చేస్తా. ఇన్లైన్ ఉంది, ఐడి ఉంది. ఇది క్వశ్చన్ ఇది. ఇన్లైన్ ఉంది, ఐడి ఉంది. అసలు ఐడి దాకా పోదు. అది ఇంటర్నల్కి కానీ ఎక్స్టర్నల్కి కానీ పోదు. ఇది ఇంటర్నలే కదా. అసలు ఇంటర్నల్ దాకా పోదు. అది ఎందుకు పోదు? ఇన్లైన్లో ఉంది కదా స్టైల్. ఓకే, రాసాము. అది రాసి చెక్ చేద్దాం. చూడండి మేడం, ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు, ఐడి ఉంటే ఏమవుతుంది? ఐడి ఉన్నా సంబంధం లేదు దానికి. అది తీసుకునేది ఏంటి? రెడ్డే. ఎందుకు రెడ్ తీసుకుంటుంది? ఇక్కడ వీడు ఉంది కాబట్టి, రెడ్ ఉంది కాబట్టి. రెడ్ ఉంటే రెడ్ తీసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ అసలు ఆ డిఫైన్ లేదు, ఆ స్టైల్ అనేది లేదు. ఇన్లైనే లేదు. ఇన్లైన్ లేకపోతే బ్లూ కాదు. ఏం కలర్ అది? లైట్ సయానా? లైట్ కోరల్. ఓకే, ఐడి కూడా ఆఫ్ చేస్తే, ఐడి ఆఫ్ చేశాను. దెన్ ఐడి కూడా ఆఫ్ చేశాను. దెన్ ఐడి ఆఫ్ చేశాను. ఇప్పుడు చెప్పండి. ఐఎమ్ నాట్ కన్ఫ్యూజింగ్ యూ. నేను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నాను మిమ్మల్ని ఏమన్నా? అటు ఇటు చేంజ్ చేసి కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా? ఓకే, ఇప్పుడు you have class selector, you have tag selector. Which will execute first? Check చేయండి. ఐడి లేదు, అసలు ఐడి కాన్సెప్టే లేదు. ఇన్లైన్ లేదు, ఐడి లేదబ్బా. ఇన్లైన్ లేదు, ఐడి లేదు. దెన్ yeah, that is the answer I want. What is then? What is then? Inline ledu, ID ledu. Then what? Inline ledu, ID ledu. Then what? Class selector. What is the class selector? Light cyan. Light. Class selector is the first preference. మీరు అది పైన రాయండి, కింద రాయండి. Class selector is the next preference. Got it? Understand? Class selector లో అసలు లేదు, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ లేదు. సేపు అనుకుందాం. ఇప్పుడు మిగిలిపోయింది ఏంది? ట్యాగే కదా. ట్యాగ్ సెలెక్టర్ మిగిలిపోయింది కదా. అదొకటి ఉంది, అదొక పని చేస్తుంది. ఏం పని చేస్తుంది ఇప్పుడు? బ్లాకేనా?
ఓకే, సో ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద ప్రిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ద క్లాసెస్? క్లాస్ సెలెక్టర్ యొక్క ప్రిఫరెన్సెస్ చెప్పండి. ఇన్లైన్ ఉంటే ఇన్లైన్, లేకపోతే ఐడి, లేకపోతే క్లాస్, లేకపోతే ట్యాగ్, లేకపోతే ట్యాగ్, లేకపోతే బ్రౌజర్ డిఫాల్ట్. ప్లీజ్ చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇన్లైన్ ఉంటే ఇన్లైన్ లేకపోతే ఇట్ విల్ గో ఫర్ ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్. అక్కడ వరకు ఓకే, ఇంటర్నల్కో ఎక్స్టర్నల్కో వెళ్తుంది అనుకుందాం. ఇన్లైన్ లేకపోతే కంపల్సరీ బయటకు వెళ్ళాల్సిందే. బయట ఉంటే స్టైల్ బయటకు వెళ్తుంది. బట్ బయటకు వెళ్తే మూడు ఉన్నాయి సెలెక్టర్స్. ఐడి ఉంది, క్లాస్ ఉంది, ట్యాగ్ ఉంది. ఐడి ఉంటే ఒకవేళ ఐడి తీసుకుంటాం. సేమ్ అట్రిబ్యూట్ గురించి మాట్లాడదాం. వేరే వేరే అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటే ఓకే, అన్ని పనిచేస్తాయి. సేమ్ అట్రిబ్యూట్ కలర్ మాట్లాడుతున్నాం. కలర్ అన్నిట్లో ఉంది. కలర్ ఇన్లైన్లో ఉంది, కలర్ ఐడిలో ఉంది, కలర్ క్లాస్లో ఉంది, కలర్ ట్యాగ్లో ఉంది, బ్రౌజర్లో కలర్ ఉంది. ఇన్లైన్ ఉంటే ఇన్లైన్ లేకపోతే చెక్ విత్ ఐడి లేకపోతే చెక్ విత్ ద క్లాస్ లేకపోతే చెక్ విత్ ద బ్రౌజర్ డిఫాల్ట్. ట్యాగ్ లేకపోతే బ్రౌజర్ డిఫాల్ట్. ఈ రెండు ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఐడి రాసేది, క్లాస్ రాసేది, ట్యాగ్ సెలెక్టర్, ఏ సెలెక్టర్ అయినా రాసేది ఇన్లైనో ఇంటర్నల్లోనో ఎక్స్టర్నల్లోనో రాస్తాం. ఓకే, నవ్ యూ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. మళ్ళీ ఇంటర్నల్లో ఎక్స్టర్నల్లో రెండు చోట్ల రాస్తాం, అప్పుడు ఎలా? ఓకే, నా గుడ్ క్వశ్చన్. ఈమె అడిగింది నాకు నచ్చింది. సో ఇక్కడ ఉంది కదా, క్లాస్ సెలెక్టర్ ఉంది కదా, ఐడి అని ఉంది. క్లాస్ ఉందా? క్లాస్ ఉంది, ట్యాగ్ ఉంది కదా, రెండు ఉన్నాయి. రెండు ఎత్తి పెడదాం. ఎడ పెడదాం? ఎక్స్టర్నల్ సిఎస్ఎస్ రాద్దాం. ఓకే, సో ఫైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్ లో కూడా సేమ్ క్లాస్, సేమ్ ట్యాగ్, సేమ్ క్లాస్, సేమ్ ట్యాగ్. ఇక్కడ నేను స్టైల్ మార్చుతున్నాను. అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇక్కడ బ్లాక్ కాకుండా ఏమి ఇద్దాం? మెరూన్ ఇద్దాం. ఓకే, కమింగ్ డౌన్ ఇక్కడికి వద్దాం. కెన్ ఐ యాక్సెస్ ఇట్? హౌ టు యాక్సెస్ ఎక్స్టర్నల్? లింక్ relevant style sheet href file dot. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ ద హెడింగ్? కలర్ ఆఫ్ ద హెడింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లాక్ వస్తుందా లేకపోతే మెరూన్ వస్తుందా? వై? లాస్ట్ లైన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. లాస్ట్ లైన్ లో రాసాం ఎక్స్టర్నల్ ఇక్కడ, అంటే 16th లైన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. పైన ఇంటర్నల్ ఉంది, కింద ఎక్స్టర్నల్ ఉంది. సో వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ దెన్? ఏమైంది? రైట్కి వెళ్ళిపోయింది అండ్ బ్లాక్ ఈజ్ టేకింగ్. వై బ్లాక్ ఈజ్ టేకింగ్? సో ఇక్కడ ఏమో పడుతుంది, లింక్ రెలవెంట్. సేమ్ క్లాస్ ఉంది కదా ఇక్కడ కూడా. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏముంది కదా? So what is the output of the program? This is the black. Why black is taking? Right తీసుకుంటుంది కదా, రైట్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటుంది. అండ్ h1 బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మనం క్లాస్ లో రాయలేదు కదా, మరి క్లాస్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. ఇక్కడ క్లాస్ ఉంది కదా, చెప్పాను కదా, ఇక్కడ క్లాస్ ఉంటే క్లాస్ తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ క్లాస్ ఉంది కదా, ఏం క్లాస్ ఉంది ఇక్కడ? h1 లో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఉంది, బట్ ఇక్కడ మనం క్లాస్ రాసామా? ఇక్కడ క్లాస్ రాయలేదా? ఏం రాసాం? వన్ సెకండ్. లింక్ relevant style sheet and file dot css. What is the output of the program now? Internal, external. Internal style is working. Okay, if I am writing this one down, దీన్ని కింద పెడదాం. ఎక్కడ పెట్టాలి? out of the style sheet. Then what is the output? Textual element going to right. Then what is the class it is taking?
ఇక్కడ కూడా క్లాసే ఉంది కదా, ఇక్కడ క్లాస్ ఉంది కదా. వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఫ్రమ్? బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ black. Okay, so don't confuse with this. This is what actually inline style, internal style, external style, and how we are going to be writing is very very important here. Got my point, everyone? అర్థం కాలేదా? ఏం చేసాం ఇక్కడ? ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ ఏం చేసాం? క్లాస్ ఏంటి ఇక్కడ? ఓకే, ఇన్ని పెట్టుకుంటే కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. లెట్ మీ టేక్ వన్, ఓన్లీ వన్. అసలు H1 లేదు, కొద్దిసేపు H1 లేదనుకుంటా, కొద్దిసేపు H1 లేదనుకుంటా. అండ్ ఇక్కడ కూడా స్టైల్ షీట్లో ఇవన్నీ ఆఫ్ చేద్దాం. కెన్ ఐ స్విచ్ ఆఫ్? బాడీ ఉంది, బాడీకి ఏముంది ఇక్కడ? బాడీకి ఐడి ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం క్లాస్ కూడా రాసుకున్నాం. క్లాస్ ఈజ్ వాట్? BD వై. ఓకే, ఇప్పుడు 2 స్టైల్స్లోకి వెళ్దాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇన్లైన్ ఉంటే ఇన్లైన్ పనిచేస్తుంది, ఇన్లైన్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఉంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ పనిచేస్తుంది, అది ఓకే. ఇన్లైన్ లేదు, ఇన్లైన్ లేదు, దెన్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ ఇంటర్నల్ ఆర్ external. Let me take body here. Can I take ID? ID BDY. BDY. Background color is green. So what is the output of the program then? Jataka observe cheyandi. What is the output of the program? Green. Why green is coming? ID. So same ID, same BDY, ID I am taking, putting in the external, and here I am putting red. Here I am putting red. So file.css. Now what is the output? What is the output? Red. Same ID kada, same ID. ikkada undi, akkada undi, ikkada undi, ikkada undi. Then ఇప్పుడు ఒక పని చేద్దాం, ఈ కింద ఎక్స్టర్నల్ స్టైల్ ఎత్తి పెట్టి పైన పెడదాం, పైన పెడదాం. What is the output then? What is the output then? Green. Why green is coming? Last line is first exit. Clear? ID తో సేమ్ ID, ఇక్కడ అక్కడ రెండు ఐడీలే పెట్టాం, ఇక్కడ అక్కడ రెండు ఐడీలే పెట్టాం. బట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్ వాట్? లాస్ట్ లైన్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. ఓకే, బట్ లాస్ట్ లైన్లోనే లాస్ట్ లైన్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అన్నాను, బట్ ఇక్కడ క్లాస్ పెడతాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ కూడా BDY కదా, క్లాస్ కూడా BDY. దెన్ గ్రీనా రెడ్డా? గ్రీనా రెడ్డా? రెడ్. వై రెడ్? వై రెడ్? గ్రీన్ అని తీసుకోవట్లే, లాస్ట్ లైన్లో ఉంది కదా మామూలుగా అయితే, మరి ఎందుకు గ్రీన్ తీసుకోవట్లే? ఇది క్లాస్ అబ్బా, ఇది క్లాసు, ఇదేమో ఐడి. ఇది క్లాసు, అది ఐడి. ఇది క్లాస్, అది ఐడి. ఐడి ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఈవెన్ దో యు ఆర్ రైటింగ్ ఇన్ ద లాస్ట్ లైన్. మీరు ఒకవేళ లాస్ట్ లైన్ రాసినా సరే ఐడి ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. ఐడి ఎక్కడన్నా ఉందేమో ఎత్తుకుంటుంది. హలో, లాస్ట్ లైన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్, దట్ ఈజ్ ఓకే. అదొక ఫ్లోలో అర్థం చేసుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఐడీలు ఉన్నప్పుడు, క్లాసులు ఉన్నప్పుడు ఎలా కాల్ అవుతుంది ఇంకొక ఫ్లోలో అర్థం చేసుకోవాలి. 2 ways ఆఫ్ థింకింగ్. మొత్తం చాలా ఉంటుంది కథ సిఎస్ఎస్ లోడింగ్లో. ఇన్లైన్, ఇంటర్నల్, ఎక్స్టర్నల్ అదొక ప్రాసెస్. తర్వాత ఇన్లైన్ పైన రాస్తున్నానా, ఎక్స్టర్నల్ పైన రాస్తున్నానా, ఇంటర్నల్ పైన రాస్తున్నానా అదొక క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఐడి రాస్తున్నామా, క్లాస్ రాస్తున్నామా, ట్యాగ్ రాస్తున్నామా అదొక క్వశ్చన్. ఈ 3 క్వశ్చన్లు మీరు పర్సనల్గా సాల్వ్ చేసుకోండి మైండ్లో. So by end of this particular concept, you need to get a clarity how CSS is going to be loading. మనం ఎక్కడ రాసినా సరే అది ఎట్లా లోడ్ అవుతుంది అనేది చాలా జాగ్రత్తగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. బై ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రాక్టీస్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, ట్రై చేయండి, మల్టిపుల్ వేస్లో లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇక్కడ అక్కడ అక్కడ పెట్టండి, సేమ్ క్లాస్ పెట్టండి, సేమ్ ఐడీలు పెట్టండి, సేమ్ క్లాసెస్ ఇక్కడ అక్కడ లోడ్ చేయండి, సేమ్ ఐడీలు ఇక్కడ అక్కడ లోడ్ చేయండి, సేమ్ ట్యాగ్ నేమ్ ఇక్కడ అక్కడ లోడ్ చేయండి, దాని కింద పైన పెట్టండి. ఒకటే ప్రాపర్టీ పెట్టి ప్రాక్టీస్ చేయండి. మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీస్ పెడితే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీస్ పెడితే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఒక ప్రాపర్టీతో ట్రై చేయండి ఫస్ట్. ఓకే, సో దెన్ ఇక్కడ ఓకే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అయితే ఐడి ప్రిఫరెన్స్ కాబట్టి అది తీసుకుంది. మరి ఇక్కడ టెక్స్ట్ అలైన్ చేస్తాను. టెక్స్ట్ అలైన్ చేస్తే
బాడీకి టెక్స్ట్ అలైన్ చేస్తాను. టెక్స్ట్ అలైన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? పని చేసిద్దా? పని చేయాలి. ఎందుకు చేయదు? కలర్ ఒక్కటే ఐడి ప్రిఫరెన్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఒకటే ఐడి ప్రిఫరెన్స్. టెక్స్ట్ అలైన్ అనేది ఇక్కడి నుంచే తీసుకుంటుంది. ఎక్కడి నుంచి? ఇంటర్నల్ నుంచే తీసుకుంటుంది. ఎట్లా? అసలు టెక్స్ట్ లేదు కదా మన దగ్గర. టెక్స్ట్ ఏముంది ఇక్కడ? H1 హలో, ఒక H1 ఉంది బాడీలోకి H1 ఉంది. అది సెంటర్ అలైన్మెంట్ పెట్టి తీసుకుంటుంది. ఎలా తీసుకుంది అలైన్మెంట్ సెంటర్? ఇక్కడ ఉంది కదా టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్ అని ఉంది కదా. సో ఇది తీసుకుంటుంది. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఈ టెక్స్ట్ అలైన్ సెంటర్ అనేది అక్కడ తీసుకుంది. బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఒక్కటి మాత్రమే ఐడి నుంచి తీసుకుంది. అలైన్మెంట్ మాత్రం ఈ కింద ఉన్న ఇంటర్నల్ స్టైల్ నుంచి తీసుకుంది. చెప్పు. ఇక్కడ క్లాస్ తీసుకోమంటావా? ఏం తీసుకోమంటావు? అలైన్ అని తీసుకోమంటావా? దీన్ని ఇక్కడ లాస్ట్లో రాయమంటావా? అలైన్ అని. ఇంతే నన్ను వాడేది. మరి అలానే పనిచేస్తుంది. ఎందుకు? 10th లైన్ని 11th లైన్ ఓవర్ రైట్ చేస్తుంది. సేమ్ క్లాస్లో ఉన్నావు కదా, ఇంటర్నల్లోనే ఉన్నావు. బట్ ప్రాపర్టీ కింద రాశాడు. కింద రాసిన ప్రాపర్టీ పైకి వస్తుంది అవుట్పుట్. ఓకే, సో టెక్స్ట్ లైన్ లెఫ్ట్ పెడతాను. టెక్స్ట్ లైన్ ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏం చెప్పు? వై లెఫ్ట్. చూడటానికి HTML CSS చూస్తే సింపుల్గా అనిపిస్తుంది. టాపిక్స్ అన్ని ఏముంది సార్, కలర్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ కదా. బట్ లోపలికి వెళ్తే, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి లోపలికంటే? బ్రౌజర్ వరకు వెళ్తే అర్థమవుతుంది. దాని ప్రిఫరెన్సెస్ ఏంటి, దాని లోడింగ్ ప్రాసెస్లు ఏంటి అంటే డెప్త్ అనమాట. ఇప్పుడు చుట్టూ తిరుగుతున్నాం, CSS పైకి వస్తుంది కదా డెకరేషన్. ఈ డెకరేషన్ HTML దగ్గరికి వెళ్తుంది. HTML ఎక్కడికి వెళ్తుంది? బ్రౌజర్కి వెళ్తుంది. అంటే ఈ CSS బ్రౌజర్ ఈ లెవెల్ చూస్తున్నాం. మొదలు HTML వదిలేసి CSS బ్రౌజర్ ఈ లెవెల్ చూస్తున్నాం. ఈ లెవెల్లో గుర్తుపెట్టుకోండి, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను. ఎండ్ ఆఫ్ ద టైం, ఇఫ్ ఇన్లైన్ ఈస్ దేర్, ఇన్లైన్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. ఇన్లైన్ లేకపోతే ఇంటర్నల్ కానీ ఎక్స్టర్నల్ కానీ అది కూడా లైన్ బై లైన్ చెక్ చేసుకుంటాం. అట్ ద సేమ్ టైం ఇన్లైన్ ఇంటర్నల్ బోత్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఐడి రాస్తున్నాం. ఏది తీసుకుంటుంది? బై లైన్ చెకింగ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్. But in internal I am writing class, external I am writing ID and putting ID in the bottom. ID is automatically taken. Okay. In internal style I am writing ID class tag. What is the first preference? If ID is not there, class is not there. అది కూడా లేకపోతే, బ్రౌజర్ కూడా లేకపోతే, ఓకే ఫైన్, దట్స్ ఆల్ ఎనఫ్. కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. మేబీ యూ పీపుల్ ఆర్ కన్ఫ్యూజింగ్. అయితే అవుతున్నారా కన్ఫ్యూజన్? ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అర్థమైపోతుంది. చెప్పేదానికి నేను ఎట్లా అంటే నానా రకాలుగా కంటాలు పడుతున్నాను మీకు అర్థం చేయడానికి. బట్ అర్థం చేసుకోండి, ఒక్కసారిగా అయితే అర్థం కాదు. ట్రై టు డూ ప్రాక్టీస్ మోర్ అండ్ మోర్ టైమ్స్. వినడానికి అంత సింపుల్గానే ఉంటుంది. ఏంటి ఇక్కడ కలర్స్ మారుస్తున్నాను, ఈ మారుస్తున్నాను చూడటానికి బాగానే ఉంటుంది. చేసేటప్పుడు అర్థమవుతుంది, ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు అర్థమవుతుంది. బట్ కోర్ కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థం చేసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద కోర్ కాన్సెప్ట్? మళ్ళీ ఒకసారి, కోర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఇన్లైన్, ఇంటర్నల్, ఎక్స్టర్నల్ ఫస్ట్. సెకండ్ థింగ్ ఐడి, క్లాస్, ట్యాగ్. ఇంతవరకు ఈ రెండు పాయింట్లే గుర్తుపెట్టుకుని తర్వాత సంగతి తర్వాత కింద పెడతామా పైన పెడతామా ఎక్కడ పెడతారో మీ ఇష్టం, పెట్టి రాసుకోండి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రాసెస్, బట్ ద ప్రాసెస్ ఆల్సో ఐఎమ్ గివింగ్ వెరీ క్లియర్ హియర్. ఇఫ్ ఇన్లైన్ ఈస్ దేర్, ఇన్లైన్ ఈస్ నాట్ దేర్, ఇట్ విల్ గో ఫర్, ఓకే ఇక్కడ మీకు ఇంకా క్లియర్ గా రాస్తాను, దెన్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్. If inline is not there, it will go for internal or external.
అందులో కూడా మళ్ళీ ప్రిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇన్లైన్లో ఎట్లా ప్రిఫరెన్సెస్ లేదు. ఇన్లైన్లో ఐడీలు క్లాసులు ఏమి ఉండవు. ఇన్లైన్ అంటేనే అదొక అట్రిబ్యూట్. ఇన్లైన్ అంటేనే స్టైల్ అట్రిబ్యూట్ కదా, అందులో మీరు ఏది పెడితే అదే ఫైనల్గా. ఇన్లైన్లో ఏది పెడితే అదే ఫైనల్. ఇన్లైనే లేనప్పుడు అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఇంటర్నల్ కానీ ఎక్స్టర్నల్ కానీ వెళ్తుంది. మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మళ్ళీ ప్రిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఐడినా, క్లాస్నా, ట్యాగ్నా. ఇఫ్ ఐడి ఈస్ దేర్, ఐడి. ID is not there, then class is not there, then tag is also not there, check with the browser default. Okay, inline లో ఉన్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వస్తాను చూడండి, మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తున్నాను, ఇన్లైన్ రాస్తున్నాను. కెన్ ఐ స్విచ్ ఆఫ్ దీస్ టు? మనం అసలు చేస్తుందంత ఐడి సెలెక్టర్ కదా, అసలు ఐడి రాయకుండా వదిలేసాం. వాట్ ఈస్ ఐడి హియర్? ఐడి బీడీవై, ఐడి బీడీవై ఏదో పెట్టండి. మళ్ళీ అసలు అది లేకపోతే ప్రోగ్రామ్ అనేది నో వ్యాలిడ్, ఏదో పెట్టండి. ఓకే, నౌ కమింగ్ డౌన్, ఈ రెండు ఆఫ్ చేయండి. కమింగ్ డౌన్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టైల్ షీట్ అండ్ కలర్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇది ఒకటి, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ బ్లూ. వాట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ నౌ? వాట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఆఫ్ ద కంప్లీట్ పేజ్? Blue. Okay, unfortunately I'm giving the property one more time. Unfortunately I'm giving the property one more time. I told you already, if I'm writing the property one more time, then wiping 2 times రాసాం కదా, లాస్ట్ లో రాసేదే ఫస్ట్ అవుట్పుట్. అది పక్క పక్కన రాస్తారా కిందకి రాస్తారా మీ ఇష్టం. సెమీకోలన్ తర్వాత మళ్ళా రాస్తున్నారు అంటే దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. సెమీకోలన్తో ఒక స్టేట్మెంట్ ఎండ్ అవుతుంది, ఇంకొక స్టేట్మెంట్ రాస్తున్నారు, ఇంకొక స్టేట్మెంట్ రాస్తారు, మళ్ళీ ఇంకో బ్యాక్గ్రౌండ్ పంపించారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి గివింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వన్ మోర్ టైమ్. See, understand? Unfortunately I'm giving one more time. This is going to be maroon. Now what is the output of this program? What is the output of the program? ఏమైంది? మెరూన్ అని లేదా? మెరూన్ ఉండదా? ఆరెంజ్. I like orange songs. Daily one time I listen. What is this? Orange. వచ్చింది. మెరూన్ అనే పేరు లేదు, మనం ఏదో రాసాము. మెరూన్కి స్పెల్లింగ్ ఏంటి? MAROON. మెరూన్ MAROON. నేనేం రాసా? MARRON రాసా. ఏం రక్షిత నవ్వుతున్నావు? రక్షిత, రుచిత. గాట్ క్లియర్? ఇంతటితో సెలెక్టర్ ప్రిఫరెన్సెస్ అయిపోయినాయి. ఏంటి? ఐడి, క్లాస్, ట్యాగ్, ఇంతవరకు. సో 3 సెలెక్టర్ చెప్తున్నాం. ఏంటి? ఎలిమెంట్, ట్యాగ్, క్లాస్. క్లియరా? అదే ఎలిమెంట్ ట్యాగ్ రెండు ఒకటే, క్లాసు నాకు పోతుంది పూర్వ. ఓకే, ఏంటో మీ బ్యాచ్ చెప్పినట్టు ఎవరికి చెప్పలే, ఇంత లెందీగా 5 నిమిషాల్లో క్లోజ్ చేస్తాయి 3. వెళ్ళిపోతా ఉంది, వెళ్తా ఉంటుంది, కొడతా ఉంటే వెళ్తా ఉంది. డెప్త్కి వెళ్తే అంతే, అంతసేపు అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం? మీ గుడ్ లక్ అది. ఇంకేంటి? గ్రూప్ సెలెక్టర్, GRO. నిద్ర వస్తుందని అంత లెందీ చేశాం, కన్ఫ్యూజ్ చేస్తే నిద్రపోతుంది. నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్? Group selector. Selecting multiple elements. Online people getting understand or not? Yes sir. Listening sleeping all listening Akhil, Shraddhan, Karthik, Nishu. Okay, selecting multiple elements at the same time. Multiple elements ni okkasari select cheste dani group select antam. Let me go with this. So ID selector kuda okkasari copy paste chedam ida code la. Already chesama. This is class selector and ID selector kuda okkasari cheddam ida. What is ID selector? ID selector. What about ID selector? Selecting element
with id name. Using with initiate spellings don't want. Okay, initiate with hash symbol. Next program ఒకటి కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసి then coming to down group selector selecting multiple elements at the same time. Suppose for example h1 comma h2 comma h3 I'm selecting at the same time. So okay, color right, ante simple, very simple, straightforward. Selecting multiple elements at the same time with the comma separate. Selecting multiple elements at the same time with the comma separate, that is actually called a group selector. Group selector dot html ఏం లేదు, ఒక మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ రాయండి. h1 వెబ్ డెవలప్మెంట్, నాకు ఇది అలవాటు బాగా, వెబ్ డెవలప్మెంట్. సో ఎనీవే h1 h2 h3 ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ రాస్తున్నాను ఇక్కడ? h1 h2 h3 అంతే, 3 ఎలిమెంట్స్ పెట్టాను. లెట్ మీ రైట్ స్టైల్ h1 comma h2 comma h3. Finally, for all the things I want to give the color colon, not give semicolon. Semicolon ekkadi vali, colon ekkadi vali koncham jagrathaga sense petti raandi. Then h1 h2 h3 all tags single time selected. Enduku sir body కి రాస్తే అయిపోద్ది కదా, అంతే కదా మరి, బాడీకి రాస్తే అయిపోతుంది, బట్ మీకు అర్థం కావాలని అట్లా పెట్టి. ఓకే, సపోజ్ మీకు అర్థం కావడానికి గ్రూప్ సెలెక్టర్ అంటే ఏం లేదు, మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని కామా పెట్టి ఒక స్టైల్ రాయడమే గ్రూప్ సెలెక్టర్. క్లియరా? నెక్స్ట్ put some side heading. Online people getting understand what is a group selector is? Online selecting different elements and giving the same color or yes, selecting multiple elements and giving the same style, that is actually group selector. GROUP, group selector. Next, universal selector. Universal selector star select all elements. Please ఇదో మీరు మాట్లాడితే ఆన్లైన్ లో వాళ్ళకి తెలియదు. సెలెక్ట్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్, ఆన్లైన్ లో ఉన్నారు కొంతమంది, వాళ్ళకి వినిపించదు మీరు మాట్లాడితే, సౌండ్ నాయిస్. నేను చిన్నగా మాట్లాడతాను, నేను పెద్ద మాట్లాడతాను, ఐ డోంట్ టాక్ లౌడ్. ఎందుకు? అంతే. దిస్ ఇస్ యూనివర్సల్ సెలెక్టర్. వాట్ అబౌట్ యూనివర్సల్ సెలెక్టర్ గైస్? చూడండి ఒకసారి చెప్తా. సో సేవ్ ఇట్ యాస్ యూనివర్సల్ సెలెక్టర్. ఓకే, యూనివర్సల్ సెలెక్టర్ లో లెట్ మీ టేక్ మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ అట్ ద సేమ్ టైం. ఇక్కడ ఉన్న సెలెక్టర్స్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ప్రెస్ చేయండి. ఇట్లా పెట్టే బదులు స్టార్ పెడతా. వాట్ ఇస్ ద స్టార్ హియర్? సో కలర్ వద్దులే, ఇంకోటి పెడదాం. బోర్డర్ వేస్తాను చూడండి. మీకు బోర్డర్ అనే ప్రాపర్టీ ఇంకా రాలేదు, తర్వాత వస్తుంది. బోర్డర్ సాలిడ్ గ్రీన్. బోర్డర్ తెలుసు కదా, బోర్డర్ అంటే ఏంటి? డెకరేషన్. ఒక చిన్న డెకరేషన్ ఇస్తున్నాను. ప్రతి ఎలిమెంట్ కి ఒక బోర్డర్ పడాలి, ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ కి. స్టార్ మీన్స్ ఎలిమెంట్స్ బాడీ HTML కూడా సెలెక్ట్ అయిపోయింది. HTML is selecting, body is selecting, and your elements are selecting, but everything is going with the border. ప్రతి దానికి ఒక border create అయ్యి. What is the border? ఏమైంది border అంటే? లైన్ గీసాం అంతే. For every element, even HTML element, this is HTML, this is body. అవునా? ఏది HTML? డౌన్లోడ్ HTML, లోపల ఉన్నది బాడీ. బాడీకి బోర్డర్ వచ్చింది, HTML కూడా బోర్డర్ వచ్చింది. అట్ ద సేమ్ టైం 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, 3 ఎలిమెంట్స్ కూడా బోర్డర్ వచ్చింది. వచ్చిందా బోర్డర్? వచ్చిందా? మీకు అర్థం కావాలంటే చిన్న లాజిక్ చేస్తాను చూడండి. మార్జిన్
margin 2 pixel. Any sides 2 pixel margin చేస్తాను. Margin is nothing but space, outer space. Margin is nothing but outer space. కొంచెం స్పేస్ ఇచ్చాను, పైన స్పేస్ ఇచ్చాను చూడండి. 2 pixel సరిపోవట్లేదు కదా, అర్థం కావట్లేదు. 5 pixel. Margin is outer space. Outer లో కొద్దిగా స్పేస్ వదులుతుంది, అది మీకు కనిపించడానికి, లైన్ కనిపించడానికి నేను స్పేస్ ఇచ్చాను. లైన్ కనిపించడానికి కొంచెం స్పేస్ వదిలాను. దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్. You can able to understand how many elements are there. Now you can see some space is there, element to element. Element ki element ki gap వచ్చిందా? Outer space నే మార్జిన్ అంటారు. మీరు బుక్ లో నోట్స్ రాసుకునేటప్పుడు మార్జిన్లు పడతారు కదా, అడిషనల్ షీట్స్ ఎగ్జామ్ లో మార్జిన్లు పడతారా? సైడ్ ఇంత వదిలిపెట్టాలి, పెట్టవా? అడిషనల్ లో సి మాకు ఎంసీఏలో ఒక అమ్మాయి ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తుంది తెలుసా? డెసిషన్ తీసుకుంటుంది. స్కేల్ ఉంటుంది ఆమె దగ్గర, పెద్దది ఇంతలాంటి. ఆ స్కేల్ పెడుతుంది, ఈ సైడ్ ఒక మార్జిన్ కొడుతుంది, మళ్ళీ ఈ సైడ్ ఒక మార్జిన్ కొడుతుంది, పైన ఒక మార్జిన్ కొడుతుంది, కింద మార్జిన్ కొడుతుంది, మధ్యలో మిగిలేది అరచేయంత. పేపర్లో మిగిలేది అరచేయంత. ఆ అరచేయంతలోనే మేడం, ఆ అరచేయిలోనే మొత్తం రాస్తుంది. అట్లా ఒక 50 ఎడిషన్లు తీసుకుంది. ఒక అమ్మాయి ఉంది, చెప్తా తర్వాత. ఓకే, షీ ఈస్ టేకింగ్ 50 ఎడిషన్స్. పంచాయతీలో. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి. సో మార్జిన్ ఈజ్ అవుటర్ స్పేస్. మార్జిన్ ఈజ్ వాట్? outer space. ఇవాళ వస్తుంది ఆ కాన్సెప్ట్, చూపిస్తా. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ బాక్స్ మోడల్. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ బాక్స్ మోడల్లో వెళ్తాం. ఈ సెలెక్టర్స్ అయిపోయిన తర్వాత చాలా బాగా క్రేజీ ఉంటుంది టాపిక్, చాలా క్రేజీ ఉంటుంది బాక్స్ మోడల్. బాక్సెస్ పెట్టలు గీయడమే. ప్యాడింగ్ ఎలా ఉంటుంది, లోపల స్పేస్ ఎలా ఉంటుంది, అవుటర్ స్పేస్ ఎలా ఉంటుంది, విడ్త్ ఎలా ఉంటుంది, హైట్ ఎలా ఉంటుంది, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో టేక్ 10 minutes break. We'll meet again. Discussing what are the different kind of selectors we discussed so far. Tag selector, class selector, ID selector, group selector, universal selector. Next, adjacent one sibling selector. అది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. Adjacent one sibling selector. Adjacent one sibling అంటే ఏం లేదు చూడండి. So I am going to be writing all the selectors in the one program. ఒకటే ప్రోగ్రామ్ రాస్తాను చూడండి. So let me write about selectors. Selectors.html. So carefully observe. So I am going to be writing multiple h1s. For example, this is h1, something like a web development. This is something like a web development here. So I'm going to be having one more h1, 3 h1s I have, and this is going to be having a h1 having class called header. First h1 having a class called header. Head ano class petano. Carefully observe. Style open, style close. Accessing the class. What is the class name? What is the class name? Head. Dot head plus h1 plus h1 dot head dot plus h1 అంటే ఏంటి? పక్కన ఉన్న h1, హెడ్ కి పక్కన ఉన్న h1, పక్కన ఉన్న h1 కి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి చేంజింగ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సంథింగ్ లైక్ అ లైట్ బ్లూ. సో వీఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద క్లాస్, and after the class adjacent one sibling. One sibling అంటే ఎన్ని సిబ్లింగ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? హెడ్ కి ఎన్ని సిబ్లింగ్స్ ఉన్నాయి? హెడ్ కి 2 ఉన్నాయి, 2 siblings ఉన్నాయి. But I am going to be selecting only one sibling. This is actually plus symbol. Plus symbol is adjacent one sibling. Plus is adjacent one sibling. And I want to give adjacent all sibling. This is actually called adjacent one sibling.
adjacent one sibling. Adjacent one sibling అంటే క్లాస్ కి పక్కన ఉన్న ఒక h1 నే సెలెక్ట్ అవుతుంది. మనం క్లాస్ కి రికగ్నైజ్ చేసాం. ఫస్ట్ రికగ్నైజ్ ద క్లాస్, ద నేమ్ ఈస్ హెడ్ ప్లస్ h1 అంటే ఒకటే సెలెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, దెన్ comment it. Now I want to go with head plus కాకుండా tilt ఇస్తాను. Tilt symbol, there is a tilt symbol. So let me go with the adjacent all sibling. CSS selectors. నాది ఇక్కడ కీ పనిచేయదు, అది ఏమైంది, ఇంటర్నెట్ రావట్లేదు. CSS selectors W3 schools లోకి వెళ్ళండి, అండ్ there is a selector called sibling selector. Tilt symbol కావాలి మనకి. So let me take a tilt symbol, maybe W3 schools is giving only 3 selectors. Only 3 ఇస్తున్నాడు వాడు. ఇక్కడ నెక్స్ట్ కొడితే వేరే వస్తాయి. సింబల్ పని చేయట్లేదు. CSS sibling yeah, this one tilt symbol I want to get. సింబల్ కోసం తీసుకున్నాను. basically what is the name of the selector? Adjacent all sibling. I want to select dot head tilt symbol and h1. Am I right? And what is the color for them? What is the color for them? Red color. ఏమేమి రెడ్ కలర్ తీసుకుంటాయి? హెడ్ పక్కన ఉన్న all h1s. హెడ్ పక్కన ఉన్న all h1s. For example, if I am going to be having h2 here, I am going to be having h2 here. h2 ఉందనుకోండి, h2 తో దానికి సంబంధం లేదు. h2 తర్వాత మళ్ళీ h1 ఉందండి, దాంతో కూడా సంబంధం లేదు. సిబ్లింగ్ అవ్వదు అది. What are the siblings here? These two tags are siblings, but ఈ tags siblings అవ్వవు. Okay, so what I am telling here, head tilt h1 selected. What is selecting? Color red. ఏమేమి సిబ్లింగ్స్ ఉన్నాయి? హెడ్ తర్వాత ఏమేమి సిబ్లింగ్స్ ఉన్నాయి? h1s మొత్తం 3. డౌన్లో ఇంకోటి ఉంది కదా, వచ్చింది అది కూడా వచ్చింది, అది కూడా సిబ్లింగ్. దెన్ అంతే. సో multiple elements after the h1 I want to get select. This is the sibling selector. Next, pseudo selector. So what is the pseudo selector? This is actually adjacent all sibling. This is what? Adjacent all sibling. దీని పేరు adjacent all sibling అనుకోవచ్చు. తర్వాత we are going to be writing a pseudo selectors. Pseudo selectors. So pseudo selectors చాలా ఉన్నాయి. So we will write one by one. Okay, we will write all h1 nth child of even. h1 nth child of even. కొన్ని h2 చేసుకుందామా?
కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఐఎమ్ రైటింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ H2s here. H2 nth child of even. కోలన్ పెడితే దాన్ని సూడో సెలెక్టర్ అంటారు. కోలన్ సింబల్ వస్తే దాన్ని సూడో సెలెక్టర్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ద సూడో సెలెక్టర్ హియర్? H2 colon nth child of even. Nth child of even కి ఏం పెట్టాలంటున్నాను? సో ఐ వాంట్ టు గివ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సంథింగ్ లైక్ అ గ్రీన్. ఈవెన్ నెంబర్ H2s అన్ని కూడా గ్రీన్ కలర్ లో తీసుకుంటాం. ఈవెన్ నెంబర్స్, వాట్ ఆర్ ద ఈవెన్ నెంబర్స్? 2 4 0 కూడా ఉంటుంది. 0 2 4 6 8. నెక్స్ట్ ఆడ్ సెలెక్టర్. వాట్ ఈస్ ఆడ్ సెలెక్టర్? జస్ట్ కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయండి. nth child of odd. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సంథింగ్ లైక్ బ్లూ. ఆడ్ అంటే 1 3 అవన్నీ కూడా ఆడ్ సెలెక్టర్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద 1, దిస్ ఈస్ ద 0, రైట్? దిస్ ఈస్ ద 1. సో దిస్ ఈస్ ద 0, దిస్ ఈస్ ద 1. సో ఆడ్ సెలెక్టర్స్ అన్ని కూడా మీకు బ్లూ కలర్ వస్తాయి. అండ్ ఇంకొక విధంగా రాయొచ్చు దీన్ని. ఈవెన్ సెలెక్టర్ని ఇంకో విధంగా రాయొచ్చు. ఎలా రాయొచ్చు? కాపీ ఇట్, పేస్ట్ ఇట్. nth child of 2n. వాట్ ఈస్ దిస్ 2n గైస్? ఈవెన్. ఓకే, ఆడ్కి ఇంకొక విధంగా రాయొచ్చు. 2n plus 1. 2n plus 1 అంటే ఆడ్ కదా. ఆడ్ నెంబర్స్ 1 3 5 7. 1 3 5 7. నెక్స్ట్ సేమ్, నో చేంజ్. ఓకే, లెట్ మీ హ్యావ్ 2n ప్లస్, ఓకే 2n కాకుండా 3n ఇస్తాను. 3n అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ 3n? 3n అంటే ఏంటి? 3 మల్టిపుల్స్. 3n అంటే ఏంటి? 3 మల్టిపుల్స్. 3 మల్టిపుల్స్ అన్ని కూడా వేరే కలర్ ఇస్తాం. ఏమిద్దాం? ఆరెంజ్ ఇద్దామా? 3 మల్టిపుల్స్ అన్ని ఆరెంజ్ ఇద్దాం. 3 మల్టిపుల్స్ ఆరెంజ్ ఇద్దాం. ఆడ్ కూడా 3 మల్టిపుల్ కింద వస్తాయి కొన్ని, అండ్ ఈవెన్ కూడా కొన్ని 3 మల్టిపుల్ కింద వస్తాయి. 3 ఆడ్ నెంబర్, అట్ ద సేమ్ టైం 3 మల్టిపుల్. 6 ఈవెన్ నెంబర్, అట్ ద సేమ్ టైం 3 మల్టిపుల్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్ రైడ్ అవుతాయి చూడండి. Now the last selector is first execution. Orange color coming with 3n. 3n is 1. So this is something like a pseudo selector. Pseudo selectors ఇట్లా ఉంటాయి చూడండి జాగ్రత్తగా. నో కన్ఫ్యూజన్, డైరెక్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. సెలెక్టర్స్ అన్ని ఒకటే ప్రాసెస్. ఇంకా కొన్ని అడిషనల్ సెలెక్టర్స్ ఉన్నాయి, అవి చూద్దాం. CSS attribute selectors. Attribute basis కొని సెలెక్ట్ చేయాలి. సో when I want to go with the targets, ఏ టార్గెట్ background yellow, background equal to yellow. So there is one hyperlink which is having target. ఎక్కడైతే టార్గెట్ ఉందో అక్కడ అన్ని కూడా background color yellow కావాలి. So where is the hyperlinks? I don't have any hyperlinks, right? Any hyperlinks we have? Okay, how to take hyperlink? ahref is equal to idokati hash and idokati rayandi link name and a getting close. This is one hyperlink and I want to take a multiple hyperlinks. Then ekkadana target unda, ekkadana target attribute unda? లేదు కదా. టార్గెట్ ఎందుకు పెడతాం? target is equal to underscore blank. ఎందుకు పెడతాం ఇది? whenever you want to go with the new page, new tab రావడానికి blank అనేది టార్గెట్ పెడతాం. సో ఇక్కడ ఎక్కడైనా టార్గెట్ దొరికిందా? రెండు హైపర్ లింక్ లో ఒక హైపర్ లింక్ కి టార్గెట్ ఉంది, టార్గెట్ అట్రిబ్యూట్ ఉంది. ఒక హైపర్ లింక్ కి టార్గెట్ అట్రిబ్యూట్ ఉంది, అది ఒక్కదాన్నే సెలెక్ట్ చేయాలి. దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ అట్రిబ్యూట్ సెలెక్టర్. దిస్ ఇస్ వాట్? అట్రిబ్యూట్ సెలెక్టర్స్. కొన్ని రాద్దాం. attribute selector వస్తుందని చూడండి. what is the output of the attribute selector now? ఏమొచ్చింది attribute selector కింద చూడండి, డౌన్ లో లింక్ నేమ్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఎల్లో. దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏం లేదు. దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏముంది?
yellow color. That is one attribute selector. ఇంకేమైనా ఉన్నాయి attribute selectors? ఓకే, టార్గెట్ బ్లాంక్. టార్గెట్ యాక్చువల్లీ బ్లాంక్ ఉంది కదా ఒక attribute. ఏముంది? టార్గెట్ ఉంటే, టార్గెట్ బ్లాంక్ ఉంటే ఐ వాంట్ టు గో విత్ సంథింగ్. టార్గెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బ్లాంక్, అండర్స్కోర్ బ్లాంక్. ఉందా మన దగ్గర? టార్గెట్ బ్లాంక్ తో అండర్స్కోర్ బ్లాంక్ ఏమైనా ఉందా? ఉందా లేదా? ఒక్కటే ఉంది, ఒకటే ఎలిమెంట్ ఉంది. దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ టార్గెట్ అండర్స్కోర్ బ్లాంక్ వాల్యూ. సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఓవర్ రైడింగ్ విత్ ఆరెంజ్ కలర్. ఆరెంజ్ కలర్, కెన్ యూ సీ డౌన్? ఆరెంజ్ కలర్ తో ఓవర్ రైడ్ అయింది. టార్గెట్ ఉన్నా, టార్గెట్ బ్లాంక్ ఉన్నా, నో ప్రాబ్లం. వీఆర్ చెకింగ్ విత్ మల్టిపుల్ థింగ్స్. వీఆర్ చెకింగ్ విత్ మల్టిపుల్ అట్రిబ్యూట్ సెలెక్టర్స్. ఇంకేమున్నాయి అట్రిబ్యూట్ సెలెక్టర్స్ చూద్దాం ఒకసారి. Class is equal to class selection. Attribute selection is different. Class attribute selection is different. What is the class attribute? Where is the class attribute which is having something like a top value? ఎక్కడన్నా క్లాస్ కి టాప్ అని ఉందా చూడండి. ఎక్కడన్నా క్లాస్ ఉందా మన దగ్గర? క్లాస్, what is the name of the class? Top. ఒకటే ఎలిమెంట్ కి క్లాస్ ఉంది. What is the name of the class? Top. Whenever you want to pick up the class in selection, class which is going to be equal to the top, background color is going to be yellow. So that is overriding for you. Then yellow వచ్చిందా? ఓకే, సో టాప్ అనేది కంటైన్ అయి ఉండాలి. టాప్ ఈజ్ ద కంటైన్డ్ టాప్ పారా సంథింగ్ లైక్ దిస్. టాప్ పారా or top head. Top contained అయి ఉండాలి. సో వేర్ ఇస్ ద టాప్ కంటైన్డ్ విత్? దట్ షుడ్ బి సెలెక్టెడ్ విత్ yellow. yellow ఉందా ఎక్కడన్నా? చాలేదా? yellow? No yellow? There is a problem. ఉంది కదా క్లాస్. టాప్ కంటైన్డ్ విత్. అది H2 కదా? H2 నాది. మరి H2 కూడా డిఫైన్ చేయాలి. ఓకే, ఐ గాట్ yellow. అది H2 కాబట్టి H2 కూడా డిఫైన్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ వన్ సెలెక్టర్. టాప్ కంటైన్డ్, ఎక్కడైనా టాప్ కంటైన్ అయి ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ యాక్చువల్లీ. అండ్ ఇంకేమైనా సెలెక్టర్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. సింపుల్ సెలెక్టర్స్. క్లాస్ కంటైన్డ్ విత్ ద వాల్యూ, సేమ్ థింగ్. Attribute contained with the value, same thing. Okay, so these are the multiple type of attribute selectors. You can check with this. So check చేయండి. I'm writing all these things here. Sir, practice చేయండి వీటిని. Attribute selectors, attribute target, attribute value, contained value. ఇవన్నీ చెక్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ ద లింక్ ఇస్తాను ఇక్కడ చూడండి. లింక్ ఇస్తాను, ఈ లింక్ నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయండి. చాలా ఉంటాయి ఇట్లా అట్రిబ్యూట్ సెలెక్టర్స్, ఇవన్నీ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ బాక్స్ మోడల్. బాక్స్ మోడల్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ అండ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఆఫ్టర్ ద సెలెక్టర్స్. ఇంకా మీకు నోట్స్ ఇస్తాను, నోట్స్ లో మొత్తం సెలెక్టర్స్ అన్ని ఉన్నాయి. యూ కెన్ ఫాలో ద నోట్స్. నెక్స్ట్ బాక్స్ మోడల్. బట్ సెలెక్టర్ రాయడం అర్థమైతే ఏ సెలెక్టర్ అని రాయొచ్చు. దట్ సింటాక్స్ ఇస్ గెటింగ్ డిఫరెంట్. In box model CSS, we will be having some properties like width, height, padding, margin, border, outline. So these are the multiple properties of the box.
whenever you take a box, that box is having this much properties. Width is one property, height is one property, padding is one property, margin is one property, border is one property, outline is one property. Okay, how these particular properties will be? Width nela define cheyali. So this is what actually horizontal space of an element. What is this? Horizontal space of an element. Next, height is what? Vertical space of an element. Padding, inner space of an element. Margin, outer space of an element. Border, simple decoration. Outline, extra decoration. So what is this decoration, guys? If you are having a box is having some packing. Gift box ఉంది కదా, gift box ని ప్యాక్ చేస్తారు. How gift box is packing with? ఒక పేపర్ ఉంటుంది, ఆ పేపర్ తో ప్యాక్ చేస్తారు. సో ఆ పేపర్ ఏ కలర్ లో ఉండాలి, ఆ పేపర్ ఎంత సైజ్ ఉండాలి, ఎంత మందం ఉండాలి, మందం అంటారు కదా, width, how much width the paper should be, what type of paper is, అండ్ ఇక్కడ బార్డర్ కి అవుట్లైన్ కి మూడు ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి అడిషనల్ గా. మూడు ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి, ఒకటి విడ్త్, ఒకటి స్టైల్, ఒకటి కలర్. సేమ్ అవుట్లైన్ కూడా అంతే, త్రీ ప్రాపర్టీస్ ఎక్స్ట్రా వస్తాయి. విడ్త్, స్టైల్, కలర్. జస్ట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద బాక్స్. ఇన్ HTML every component is a box. In HTML every component is a box. HTML లో ప్రతి కాంపోనెంట్ ఒక బాక్స్. ఓకే, లెట్ మీ డ్రా ద పిక్చర్ హౌ ద బాక్స్ మోడల్ విల్ బి. Taking you, this is your body. Inside the body you are having a element called a paragraph. ఒక పారాగ్రాఫ్ ఉంది అనుకుందాం. This is the paragraph and your paragraph is having lot of text. మీ పారాగ్రాఫ్ లో కొంత lot of text ఉంది అనుకుందాం. ఇక్కడ కొంత టెక్స్ట్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, సో లెట్ మీ రైట్, దిస్ ఇస్ ద టెక్స్ట్. ఇక్కడ అంతా టెక్స్ట్, ప్లెయిన్ టెక్స్ట్. ఓకే, టెక్స్ట్ కి పారాగ్రాఫ్ యొక్క ఎడ్జ్ కి మధ్యలో ఉన్న స్పేస్, టెక్స్ట్ కి పారాగ్రాఫ్ కి మధ్యలో ఉన్న స్పేస్, wherever the space which is going to be available between the text and the paragraph edge, that is called ఏంటిది, దీన్ని ఏమంటాము, ప్యాడింగ్ అంటాం. ప్యాడింగ్ is the inner space of a paragraph. ఇన్నర్ స్పేస్ అంటే లూజ్ అన్నమాట. పారాగ్రాఫ్ లో టెక్స్ట్ ఉంది, బట్ ఆ పారాగ్రాఫ్ టెక్స్ట్ అనేది మధ్యలో ఉంది, అవుట్ లో కొంచెం లూజ్నెస్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కాల్డ్ ప్యాడింగ్. బట్ వేర్ ఇస్ ద మార్జిన్? అవుటర్ ఆఫ్ ద పారాగ్రాఫ్ ఏదైతే స్పేస్ ఉందో దాన్ని యాక్చువల్గా మార్జిన్ అంటాం. ఏమంటాం? మార్జిన్ అంటాం. సో మార్జిన్, yes. Then where is the width? Where is the width of the paragraph? Width of the paragraph ఎక్కడ ఉంది? This is the width of the paragraph. Height of the paragraph ఎక్కడ ఉంది? This is the height of the paragraph. Width, where is the width? This is the width. Where is the height? This is the height. Width ఎక్కడ ఉంది, height ఎక్కడ ఉంది? చూడండి, width ఉంది, height ఉంది. And border. Now come to the border. I will take a purple border. Where is the border, guys? Border of the paragraph. Now I am taking outline. Where is outline? On top of the border, extra decoration. I am taking extra decoration now. This is the outline. Where is the outline here? This is the outline. On top of the border you are drawing something, that is called outline. Now tell me, what is width? Width ఏంటి? Horizontal space. Height ఏంటి? Vertical space. Padding ఎక్కడ ఉంది? Inner space. Margin ఎక్కడ ఉంది? Outer space. Next, border ఎక్కడ ఉంది? A simple decoration. Outline, extra decoration. How
width is there, height is there, padding is there, margin is there, border is there, outline is there. Can I take one program? ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తా చూడండి, కంటైనింగ్ విత్ ఆల్ ప్రాపర్టీస్. బాక్స్ మోడల్ అని ఒకటి తీసుకుంటాను, అన్ని ఇచ్చేద్దాం. కెన్ ఐ సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆపేద్దాంలే, తర్వాత చెప్పుకుందాం. యాజ్ యూజువల్ నడుపుతాము 10:30 12:30 కొన్ని రోజులు కంబైండ్ అయ్యే వరకు. నెక్స్ట్ వీకెండ్ వరకు ఇద్దరిని కంబైండ్ చేసేస్తాం. ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళిపోండి, ఈ కాన్సెప్ట్ అయిన తర్వాత వెళ్ళిపోండి. People are actually struggling with that. Yes, next new program I'm taking. Save it as box model. Box model dot html. ఏం చేద్దాం, పారాగ్రాఫ్ వేద్దామా? ఒక పారాగ్రాఫ్ వేద్దాం చూడండి. మీకు చెప్పలేకపోయినా నాకు తెలుసు ప్రాబ్లమ్స్. కూర్చోవాలంటే నడువులు పనిచేయాలి. రెస్ట్ తీసుకోండి, మంచిగా వెళ్ళి భోజనం చేసి పడుకోండి. ఇక్కడే పానీపూరి బండి ఉంటుంది కింద, మంచిగా కాపీ paste. Now paragraph taken. Can I write CSS for the paragraph now? Box model రాద్దాం చూడండి. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఏం చేద్దాం, విడ్త్ ఇద్దామా? విడ్త్ ఆఫ్ ద పారాగ్రాఫ్ ఎంత? 90% ఇద్దాం. 90%. 90% means body is completely 100%. I am taking paragraph 90% width. Okay, where is the paragraph now, guys? Paragraph ekkada undi oka chota. Can I give some background color for the paragraph? Can I give background color for the paragraph? Iddama? Background color light green color. Paragraph background color is light green. Yeah, I have paragraph center of the page. Okay, can I give 100% of this paragraph? 100% means what? 100% occupied. Okay, height auto undi. Auto ante మీ కంటెంట్ బట్టి height పెరుగుతుంది, but if you define height, automatically height will be increase. If you define height, height will be increase. మీరు height ఒకవేళ డిఫైన్ చేస్తే height పెరుగుతుంది. height పర్సెంటేజ్ లో ఉండదు, height పర్సెంటేజ్ లో ఉండదు. పర్సెంటేజ్ అంటే ఎలాబరేట్ అవ్వడం, height ఎలాబరేట్ అవ్వదు, width మాత్రమే ఎలాబరేట్ అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, పర్సెంటేజ్ విల్ వర్క్ ఓన్లీ ఫర్ width, పర్సెంటేజ్ విల్ నాట్ వర్క్ ఫర్ ద height. హారిజాంటల్ గా పనిచేయదు. లెట్ మీ స్విచ్ ఆఫ్ దిస్, దీనికి వస్తే పాప్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ as usual, can I give padding now? How to give padding? Padding 10 pixel I am giving. If I am giving 10 pixel padding, what is going to be do? Inner space adjusting. Inner space, where is the inner space? Inner space ekkada inner space తీసుకుంటాం చెప్పండి. Where is the inner space taking? ikkada, this space is inner space, and this space is inner space, this space is inner space, and right side also actually taking the space. Can you see this? All sides 10 pixel is taking. ఎంత 10 ఇచ్చామా 20 ఇచ్చామా 30 ఇచ్చాము. So padding is actually occupying all sides 30 pixel. Can you see this? Okay, now I am applying a margin. Margin also 40 pixel. Where is the margin? Outer space. From body. Body నుంచి జరిగింది ఇక్కడ. Body నుంచి ఎలిమెంట్ మధ్యలోకి ఇలా shrink అయింది. So some space is omitted left side, some space is omitted top side, some space omitted right side, some space omitted bottom side. అన్ని సైడ్ల స్పేస్ అనేది omit అయింది. సో కొంతమంది ఏం చేస్తారు అంటే, I'm telling TRBL concept now. TRBL. What is TRBL? Top, right, bottom,
TRBL. See, every time you are going to be recognizing the values, TRBL model. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫండమెంటల్ నోట్ పాయింట్. TRBL మోడల్ ఇస్ క్లాక్ వైజ్. ఫస్ట్ టాప్లో పిన్ పెట్టండి. టాప్లో పిన్ పెట్టి ఎలా తిప్పుతుంది గడియారం? క్లాక్ వైజ్ అంటే 12 నుంచి ఇలా మూవ్ అవుతుంది కదా. 12 నుంచి డే స్టార్ట్ అవుతుందా? 12 నుంచి డేట్ స్టార్ట్ అవుతుందా? మీ డే ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? 12 నుంచి. గడియారంలో 12 ఎక్కడ ఉంటుంది? పైన కింద? టాప్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి మైండ్లో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. క్లాక్ వైజ్ టాప్, రైట్, బాటమ్, లెఫ్ట్. ఎందుకు చెప్తున్నారో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఎందుకంటే తర్వాత యూజ్ అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. TRBL ఇస్ టాప్, రైట్, బాటమ్, లెఫ్ట్. ఎందుకు చెప్పాను అంటే, ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ప్యాడింగ్ విత్ 2 values, ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ప్యాడింగ్ విత్ 2 values, 2 values ఇస్తాను చూడండి, 30 and 60 pixel. If I am giving 2 values, 30 and 60, padding is different. Top bottom is, let me give 10 and 60. 10 and 60 అయితే మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమైంది. 10 and 60, where is 10? Top bottom is 10. Top bottom, టాప్ తీసుకుంటుంది ఫస్ట్, టాప్ తీసుకుంటుంది. టాప్ ఆపోజిట్ వాల్యూ ఏది? బాటమ్. అదొక వాల్యూ. మీ రిమైనింగ్ వాల్యూ ఏంటి? రైట్, లెఫ్ట్ రైట్ అనద్దు, రైట్ లెఫ్ట్ అనాలి. ఎందుకు? TRBL కదా. TRBL లో ఫస్ట్ ఏంటి? T కదా. టాప్ బాటమ్. ఫస్ట్ వాల్యూ టాప్ బాటమ్, సెకండ్ వాల్యూ మళ్ళీ రైట్కి వెళ్తుంది. బాటమ్ అయిపోయింది కదా, రైట్ టు లెఫ్ట్, ఆపోజిట్ కార్నర్స్. సో జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్. అండ్ ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ సింగిల్ వాల్యూ, చెప్పండి, సింగిల్ వాల్యూ ఏమేమి తీసుకుంటుంది? టాప్, రైట్, బాటమ్, లెఫ్ట్, ఆల్ సైడ్స్. ఇఫ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ సింగిల్ వాల్యూ, ఆల్ సైడ్స్ ఇట్ విల్ టేక్. అవునా కదా? ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ 2 values, చెప్పండి, T, R, కామా, B, TB, టాప్ బాటమ్, రైట్, టాప్ బాటమ్, రైట్, లెఫ్ట్. ఇఫ్ ఐ హ్యావింగ్, పెట్టుకుందాం, కింద పెట్టుకుందాం అర్థం అవడానికి. కొంచెం జాగ్రత్తగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. Why? Because so many people are actually writing single value, double value, triple value, 4 values also. Okay, if I am going to be giving 3 values, for example, if I am going to be giving 10 pixel, 60 pixel, 100 pixel, how it will be? First value as usual top, second value will be right, left, remaining value is ఫస్ట్ వాల్యూ టాప్ తీసుకుంటుంది, సెకండ్ వాల్యూ రైట్ తీసుకొని మళ్ళీ ఆపోజిట్ తీసుకుంటుంది. రైట్ ఇస్ ఆపోజిట్ ఇస్ లెఫ్ట్ అండ్ రిమైనింగ్ వాల్యూ ఇస్ బాటమ్. ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాను. ఈ రెండు పనిచేస్తున్నాయి కదా, 10, 60. అండ్ ఇఫ్ ఐ ఓవర్ రైడ్ విత్ వాల్యూ దిస్ 10, 40, 100, what is the output of this? What is the output of the padding? Output of the padding is 30 pixel, 1060, 1040, 100. ఎందుకు? సేమ్ ప్రాపర్టీ 1 by 1, లైన్ బై లైన్ రాస్తున్నాం. సేమ్ ప్రాపర్టీ లైన్ బై లైన్ రాస్తున్నాం. మీ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫాలో అయిపోవాలి. మనం ఇంతకుముందు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ చేస్తాం, అదే కాన్సెప్ట్లో ప్యాడింగ్ చేస్తున్నాం అంతే. ప్యాడింగ్ పైన రాసాం, పైది కిందది ఓవర్ రైడ్ చేస్తుంది, కిందది మళ్ళీ బాటంలోది ఓవర్ రైడ్ చేస్తుంది. సో బాటంలోది ఫస్ట్ అవుట్పుట్. వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ నౌ? 1040. Are you sure? 10, 40, right, left. 100 is okay. ఇంకా అయిపోయింది అంతే. ఇంకా 4 ఇస్తే 10 పిక్సెల్, 20 పిక్సెల్, 40 పిక్సెల్, 100 పిక్సెల్. ఇప్పుడు చెప్పండి, 4 వాల్యూస్ ఇచ్చాను. టాప్, రైట్, బాటమ్. ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు TRBL ఎందుకు చెప్పాను? క్లాక్ వైజ్. Why the clockwise model is important? This is not only for padding.
this is for margin, this is for border, this is for outline. ఎక్కడికి వెళ్ళినా 4 వాల్యూస్ రాస్తే ఎలా ఉండాలి, 3 వాల్యూస్ రాస్తే ఎలా ఉండాలి, 2 వాల్యూస్ రాస్తే ఎలా ఉండాలి, సింగిల్ వాల్యూ రాస్తే ఎలా ఉండాలి. సింగిల్ వాల్యూతో అసలు క్వశ్చనే లేదు, అన్ని సైడ్స్ అదే తీసుకుంటారు. బట్ అన్ని సైడ్స్ తీసుకునేది ఎలా తీసుకుంటుంది, ఎలా పడితే అలా తీసుకోదు. దానికి ఒక ఆర్డర్ ఉంది. ఏ ఆర్డర్లో తీసుకుంటుంది అది? క్లాక్ వైజ్ ఆర్డర్. టాప్ టు టాప్. టాప్ టు టాప్ అంటే ఏంటి? టాప్ నుంచి తిరిగి మళ్ళీ టాప్కి రావాలి. టాప్ రైట్ బాటమ్, టాప్ రైట్ బాటమ్. గాట్ ఇట్? ఇక్కడ ఇదా హైటా? వర్టికల్ స్పేస్ కదా. స్పేస్ అంటే లోపల స్పేస్ అది. ఇప్పుడు హైట్ ఎందుకు పెట్టాము? హైట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్. ఎలిమెంట్ ఎంత హైట్ ఉండాలని కదా. హైట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ అంటే ఎలిమెంట్ ఎంత పెద్దగా కావాలి, ఎలిమెంట్ యొక్క హైట్. అది ఒక ఫిక్స్ బాక్స్ డిఫైన్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్. ఈ బాక్స్ ఇంత సైజ్ ఉండాలి అని. అది ప్యాడింగ్తో సంబంధం లేదు. బాక్స్ ఎంత కావాలి అని డిఫైన్ చేస్తున్నాం. 100% విడ్త్ కావాలి, 300 పిక్సెల్ హైట్ కావాలని ఒక బాక్స్ డిఫైన్ చేస్తున్నాం. మీరు డిఫైన్ చేయకపోతే మీ కంటెంట్ బట్టి పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. మీరు డిఫైన్ చేయలేదనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ నాట్ డిఫైనింగ్ ద విడ్త్ అండ్ హైట్. నేను కొంచెం సేపు అనుకుందాం, విడ్త్ అండ్ హైట్ నేను డిఫైన్ చేయట్లేదు. హైట్ విడ్త్ ఆల్రెడీ ఆపేశాను, హైట్ కూడా ఆపేశాను. ఇఫ్ ఐ టేక్ ద కంటెంట్ మోర్, కంటెంట్ పెంచుకుంటా పోతే పారాగ్రాఫ్ ఈజ్ ద ఎలాస్టిక్ ఎలిమెంట్. Paragraph is what? Elastic element. Elastic element means what? It's a container, textual container. మీరు రాసే కొద్దీ కంటెంట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. మీరు హైట్ డిఫైన్ చేయకపోతే. ఎవరు డిఫైన్ చేయరు హైట్. విడ్త్లు డిఫైన్ చేస్తారు కానీ హైట్లు డిఫైన్ చేయరు. హైట్ ఈజ్ ఆటో అంటారు. ఆటో అంటే కంటెంట్ బట్టి వెళ్ళిపోవాలి. అది ఉంది, ప్రాపర్టీ ఉంది కాబట్టి చెప్పాను అంతే. బట్ హైట్ ఎవరు డిఫైన్ చేయరు. హైట్ ఈజ్ ఆటో, జస్ట్ ప్రీడిఫైన్డ్ ఈజ్ ఆటో. ప్రీడిఫైన్డ్ ఈజ్ వాట్? ఇక్కడ 300 పిక్సెల్ పెట్టద్దు మీరు ఎప్పుడు కూడా, ఆటో అని పెట్టండి. ఆటో మీన్స్ ఆటోమేటికల్లీ ఎలాస్టిక్. క్లియరా? నెక్స్ట్ ప్యాడింగ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు మార్జిన్. మార్జిన్ యాడ్ ఉంటుంది. మార్జిన్ యాడ్ ఉంటుందండి. మార్జిన్ యాడ్ ఉంటుంది. అవుటర్ స్పేస్ కదా. సేమ్ మార్జిన్ కూడా 2 వాల్యూస్, మార్జిన్ కూడా 3 వాల్యూస్. చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ మార్జిన్ 40 పిక్సెల్. Where is the margin? Margin 40 pixel. All sides. Any side la 40. Top la, right la, bottom la, left la. Top, right, bottom, left. Good method. TRBL. Okay. If I give 2. 1 second. మార్జిన్ 40 పిక్సెల్. ఇదే మార్జిన్ ని 2 వాల్యూస్ ఇద్దాం చూడండి. 40 and 60. 40 and 80 పెడదాం చూడండి. హౌ దిస్ విల్ బి? ఫస్ట్ వాల్యూ టాప్ బాటమ్, సెకండ్ వాల్యూ రైట్ లెఫ్ట్. 3 వాల్యూస్ అంతే. If I give 3 values, if I give 3 values, 4 values, same concept. Concept is same. There is no change. Coming to the border. ఇంకొకటి, సో ఈ ప్యాడింగ్ కానీ మార్జిన్ కానీ సపరేట్ వాల్యూస్ కూడా ఇవ్వచ్చు. వాట్ ఈస్ దట్? మార్జిన్ I can give individual values like margin left. I can give individual values also. ఇట్లా ఇండివిజువల్ వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఇండివిజువల్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఉన్నాయి, ఇవి కూడా రాసుకోవచ్చు. మార్జిన్ లెఫ్ట్, మార్జిన్ టాప్, మార్జిన్ రైట్, మార్జిన్ బాటమ్. ఇండివిజువల్ వాల్యూస్. సింగిల్ వాల్యూ ఇస్తే అలా రాయాలి, ఇండివిజువల్గా ఇస్తే ఇలా రాయాలి.
మార్జిన్ ఎలా రాసాము అలానే ప్యాడింగ్ కూడా రాయొచ్చు. ప్యాడింగ్ కూడా రాయొచ్చు. హౌ ద ప్యాడింగ్ విల్ బి ప్యాడింగ్ లెఫ్ట్, ప్యాడింగ్ టాప్, ప్యాడింగ్ రైట్, ప్యాడింగ్ బాటమ్. అంతటితో మార్జిన్ ప్యాడింగ్ అయిపోయినాయి. తర్వాత బార్డర్కి వద్దాం చూడండి. బార్డర్ సో 2 pixel సాలిడ్ గ్రీన్ అన్నాను. వాట్ ఇస్ దిస్? 2 pixel మరి కనిపించదులే, 5 pixel పెడతాను చూడు. 5 pixel సాలిడ్ గ్రీన్ అన్నాను. గ్రీన్ అంటే గ్రీన్ లోనే ఉంది కదా, రెడ్ ఇస్తాను. సో వెన్ ఐ గివ్ బార్డర్, వెర్ ఇస్ ద బార్డర్? వెర్ ఇస్ ద బార్డర్? Yeah, top of the element. Top of the element ఒక డెకరేషన్. Border is nothing but a simple decoration on element. Simple decoration on element. Next, outline. 5 pixel solid blue. 5 pixel solid blue. Blue color on top of the margin. Sorry, on top of the border. On top of the border, outline is going to be defined. And మీకు ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ, సార్ బార్డర్ స్టైల్స్ ఎలా ఉంటాయి? బార్డర్ స్టైల్స్ చాలా ఉన్నాయి. నెంబర్ ఆఫ్ బార్డర్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ రాసుకోండి కావాలంటే. తర్వాత డాటెడ్ ఉంటుంది, డాషెడ్ ఉంటుంది, సాలిడ్ ఉంటుంది, డబుల్ ఉంటుంది, గ్రూవ్ ఉంటుంది, రిడ్జ్ ఉంటుంది, ఇన్సెట్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ స్టైల్స్ అన్నమాట. తర్వాత మీరు చెక్ చేయండి, ఒక్కొక్క దాన్ని అప్లై చేసి చూడండి. సో బార్డర్ 5 pixel డాటెడ్ అంటాను చూడండి. ఇఫ్ ఐ సే డాటెడ్ అంటే ఏమవుతుంది? డాట్స్ వస్తాయి, ఏం లేదు. డాట్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సాలిడ్ డాట్స్ కమ్. ఓకే, అవుట్లైన్ సాలిడ్ కాకుండా డాష్డ్ అంటారు. డాష్డ్ మీన్స్ డాష్లు వస్తాయి. డాట్లు వేరు, డాష్లు వేరు, సాలిడ్ వేరు. సాలిడ్ అంటే థిక్ కలర్ అంతే. ఇట్లా మీరు డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఒకసారి చెక్ చేసి చూడండి. అక్కడ అన్ని ఇచ్చాను మీకు ఇక్కడ ప్రోగ్రాంలోనే. అండ్ ఇట్లా కాకుండా ఇంకొక విధంగా రాసుకోవచ్చు. బార్డర్ వెట్ సపరేట్ ప్రాపర్టీ రాసుకోవచ్చు. సమ్ 20 pixel. బార్డర్ స్టైల్ సాలిడ్, బార్డర్ కలర్, దెన్ ఇంకా ఎలాబరేట్కి వెళ్తే బార్డర్ విత్ సింగిల్ వాల్యూ, 2 values, 3 values, 4 values. మళ్ళీ కాన్సెప్ట్ సేమ్, TRVL. బార్డర్ స్టైల్ సింగిల్ వాల్యూ, 2 values, 3 values, 4 values. కాన్సెప్ట్ ఇస్ సేమ్. బార్డర్ కలర్ సింగిల్ వాల్యూ, 2 values, 3 values, 4 values. కాన్సెప్ట్ ఇస్ సేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొద్దిసేపు అవుట్లైన్ ఆఫ్ చేద్దాం చూడండి. 20 pixel and 60 pixel border. 20 pixel and 60 pixel border. Then what? 20 is top bottom, 60 is okay, good. Next, solid and dotted. Mari cheppala undi. So 10 pixel, 30 pixel. Box chuttani baaledu kada. Okay, so paina kinda solid, right and left dotted, right and left dotted. Same color kuda, red green combination. Red orange iste, orange green iste jati jenda aitada. Flag ena ఎందుకు ఫ్లాగ్ అవుతుంది? ఫ్లాగ్ చేద్దామా? ఎలా చేద్దాం ఫ్లాగ్? బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వైట్. ఫ్లాగ్ అవుతుందా? ఫ్లాగ్ కలరా? గ్రీన్ కొంచెం చిన్నగా ఉంది, డౌన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ వే ఆఫ్ రైటింగ్ బాక్స్ మోడల్. బాక్స్ మోడల్లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ని ఎక్కడెక్కడ ఎప్పుడెప్పుడు అవసరమైతే అక్కడక్కడ వాడుకోవాలి. బాక్స్ మోడల్ అంటే ఇవే కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. మీరు ఈవెన్ దో ఓపెన్ గూగుల్ అమ్మని అడగండి బాక్స్ మోడల్ ఏంటని.
గూగుల్ తల్లే కదా, కామన్ మదర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్, ఎస్పెషల్లీ ఐటీ ఇండస్ట్రీ. చూడండి ఇది ఒకసారి, ఈ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్. ఏంటిది టీపీ అంటే ఏంటిది? ఇక్కడ వాడి లాంగ్వేజ్లో వాడు రాశాడు, మన లాంగ్వేజ్లో మనం రాసుకున్నాం. మన డయాగ్రామ్ ఎట్టుంది? చెత్తలా ఉందా? ఏదో క్లమ్జీగా ఉంది కదా, ఇంకా నీట్గా లేదు. అర్థం చేసుకోండి, అర్థమైందా? గూగుల్ లాగా రాయాలంటే నేను ఇట్లా రాయాలంటే రాయలేదు, టేక్ టైం. ఏం లేదు, ఆ డయాగ్రామ్ వేయడానికి నాకు ఇక్కడ ఒక 1 అవర్ పోతుంది. ఇట్లా ఒక డయాగ్రామ్ వేసుకుంటే కూర్చున్నాం అనుకో 1 అవర్ పోతుంది. So where is the border, where is the margin, where is the padding, where is the width, where is the height? That is the box model. So whenever we come to the concept called box model in CSS, you need to remember some few properties: width, height, padding, margin. Padding is inner space, margin is outer space, border is simple decoration, extra decoration. So I hope you people learn a lot of topics today.